कि आज के हमारे गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर संध्या सिंह, एमडी, होम्योपैथी पीएचडी स्कॉलर। वह सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी मुख्यालय नई दिल्ली में सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में कार्यरत हैं। वरिष्ठ सलाहकार ऑर्बिट क्लिनिक व अपने साथ 10 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव और कई कठिन मामलों के इलाज में विशेषज्ञता लेकर आती हैं। उन्होंने दिल्ली एनसीआर के वैक्सीन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से बीएचएमएस में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और श्री गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लुधियाना से होम्योपैथी में एमडी की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली स्वास्थ्य संवर्धक में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी पूरा किया था और वर्तमान में वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में से होम्योपैथी में पीएचडी कर रही हैं। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष और इस एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी, जिसकी स्थापना 1932 में पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने की थी। केएचए होम्योपैथिक अध्यक्ष समूह यूएसए के मुख्य प्रशासक, द्विवार्षिक समाचार पत्र के मुख्य संपादक, होम्योपैथी की खोज ऑर्बिट क्लिनिक की एक पहल द हैनीमैनियन होम्योपैथिक सदस्य के कार्यकारी संपादक, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक ऑनलाइन सहकर्मी समीक्षा पत्रिका, होम्योपैथी हेरिटेज के एसोसिएट एडिटर बीजेन भी हैं। इन्होंने नशा मुक्ति के क्षेत्र में मुस्कान फाउंडेशन में मेडिकल ऑफिसर के रूप में भी काम किया है। उन्होंने एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन और होम्योपैथी दर्शन शास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर भी काम किया। वह कई पुरस्कारों की प्राप्त करता है। हाल ही में उन्हें 21 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के पहले राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत द्वारा लीजेंडरी होम्योपैथिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मई 2023 में केएचए हैनीमैन पुरस्कार। इनका आज का विषय है स्त्री रोग से संबंधित रोगों का प्रमाणित चिकित्सीय अनुभव। सो डॉक्टर श्वेता सिंह, आपका आईएफपीएच मंच पे दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। Thank you, Dr. Deepmala. And let me correct, I am Dr. Swetha Singh. एंड मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर एमके साहनी सर का, जिन्होंने और पूरी आईएफपीएच टीम का, जिन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया अपने कुछ व्यूज स्त्री रोग से के संबंध में अपने कुछ केसेस को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। शैल आई शेयर माय स्क्रीन? आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। ओके, थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे स्त्री रोग से संबंधित रोगों का प्रमाणिक चिकित्सीय अनुभव, जो मैं अपना शेयर करना चाहूंगी आप सभी के साथ। स्त्री रोग के केसेस शेयर करने से पहले हम होम्योपैथिक केस टेकिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि प्योरली बेस्ड है इंडिविजुअलाइजेशन पर। होम्योपैथिक केस टेकिंग मॉडर्न केस टेकिंग से बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम सभी होम्योपैथ्स हैं और हम ही सभी जानते हैं कि हमारी पैथी में हम एक एज अ होल पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हम उन ऑर्गन्स को या उन पार्ट्स को या उन सिस्टम्स को स्पेसिफिकली ट्रीट नहीं करते, एज अ होल पेशेंट को लेकर चलते हैं। उनकी इतनी हम लंबी चौड़ी केस टेकिंग करते हैं ताकि हम एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से डिफरेंशिएट कर सकें, और जो ऐसे पेशेंट जो कि सेम डिजीज से सफर कर रहे हैं और उनमें कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स या उनके इंडिविजुअलाइजिंग फीचर्स को ढूंढें और उसके बेसिस पर हम उन केसेस को इंडिविजुअलाइज कर सकें, ताकि हम अपनी जो हमारी मोस्ट सिमिलर रेमेडी है, सिमिलिमम तक पहुंच सके, जो कि उन केसेस को क्योर करने में या ट्रीट करने में हमें लाभदायक सिद्ध होती है। तो होम्योपैथिक केस टेकिंग टोटली डिपेंडेंट है इसके होम्योपैथी प्रिंसिपल दैट इज इंडिविजुअलाइजेशन पर। और अफोरिज्म 82 में डॉक्टर हैनीमैन ने बोला भी है कि नो रियल क्योर कैन टेक प्लेस विदाउट अ स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ ईच केस ऑफ डिजीज। और ये स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से उनका मतलब इंडिविजुअलाइजेशन से ही था। तो हमारा जो
होम्योपैथिक केस टेकिंग का जो एम है वो इंडिविजुअलाइजेशन ही है। होम्योपैथिक केस टेकिंग की एम की बात कर रही हूँ तो हमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स पेशेंट्स से मिलते हैं जिसमें कि हमारे दो एम होते हैं। बेसिकली हम पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें सिम्टम्स चाहिए होते हैं जो कि कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जो डिजीज रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो मेन एम है दैट इज थेरेप्यूटिक डायग्नोसिस, जो कि इंडिविजुअलाइजेशन पर ही बेस्ड है। और इंडिविजुअलाइजेशन कैसे होती है, वही एक्सक्लूसिव फीचर्स से जो कि हमें केस टेकिंग के दौरान पता चलते हैं अपने पेशेंट्स के बारे में, जो कि अनकॉमन, पिक्यूलियर, स्ट्राइकिंग, रेयर और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो हम पेशेंट जो केस में हमें मिलते हैं, जो कि हमारे चीफ और एकमात्र सहारा है जो हमें सिमिलिमम तक पहुंचाता है। तो अफोरिज्म 153 में डॉक्टर हैनीमैन ने बोला भी है कि द मोर स्ट्राइकिंग, singular, uncommon, peculiar, characteristic sign and symptom of the case of disease are chiefly and most solely to be kept in view. The more general and undefined symptoms demands but least attention. जो जनरल सिम्टम्स हैं, जो अनडिफाइंड सिम्टम्स हैं, वो हमें सिर्फ पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस तक पहुंचाएंगे, जिनमें हम जो रेमेडी सिलेक्शन के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। When of that vague and indefinite character as present in almost every disease and every drug. ये जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो तो आपको हर केस में मिलेंगे, बट जो अनकॉमन, पिक्यूलियर, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वो आपको हर केस में, सेम केसेस में डिफरेंटली मिलेंगे, और उन्हीं के बेसिस पर हम इंडिविजुअलाइज करेंगे पेशेंट को, और उन्हीं के बेसिस पे हम मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे। ये जो अनकॉमन, पिक्यूलियर सिम्टम्स है वो हर एक जो भी होम्योपैथिक क्योरेबल केस होगा, जो कि क्योर किया जा सकता है, उनमें आपको जरूर मिलेंगे। बट वो केस टेकिंग के द्वारा आप सिर्फ सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो हिडन है। पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री में, पेशेंट की जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हम लेते हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में, उनकी लोकेशन में, मोडालिटीज में, कहीं ना कहीं मेंटल्स में, तो वहां से हम ये इंडिविजुअलाइजिंग फीचर्स को सर्च करेंगे। दैट इज नॉट मैकेनिकल सर्च, वो एक आर्ट है जो कि एक जो फिजिशियन है उसको बहुत स्किलफुली पेशेंट्स में से निकालने पड़ते हैं वो सिम्टम्स, और उनके बेसिस पर ही हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। फीमेल केस टेकिंग की अगर बात करूं तो डॉक्टर हैनीमैन ने 94 अफोरिज्म के फुटनोट में बोला है कि क्रॉनिक डिजीजेस ऑफ फीमेल, इट इज स्पेशली नेसेसरी टू पे अटेंशन टू प्रेगनेंसी, sterility, sexual desire, accouchements, miscarriages, suckling, and the state of menstrual discharge. With respect to the last name particularly, we should not neglect to ascertain if it recurs at too short intervals or is delayed beyond the proper time, how many days it lasts, whether its flow is continuous or interrupted, what is its general quality, how dark is its color, whether there is leukorrhea before its appearance or after its termination, but especially by what bodily or mental ailments, what sensation and pains it is preceded, accompanied, or followed. If there is leukorrhea, what is its nature, what sensation attend its flow, in what quantity it is, and what are the conditions and occasions under which it occur. So basically फीमेल केस टेकिंग जब हम करने जाते हैं तो बाकी सिम्टम्स तो जरूरी है ही, लेकिन फीमेल के बचपन से लेकर मीनोपॉज तक इतने सारे माइलस्टोन्स आते हैं फीमेल लाइफ में, इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब कंसीव कर लेती है फीमेल तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इतने सारे माइलस्टोन्स में जो चेंज फीमेल के साथ होते हैं, वहां कहीं ना कहीं उनकी हिस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसा छुपा होता है जो कि हमें ढूंढना पड़ता है, और हमें इन चीजों, इन माइलस्टोन्स को अटेंटिवली वहां पे सर्च करना चाहिए इफ देयर इज समथिंग हिडन जो कि कॉज हो सकता है उसकी आगे आने वाली बीमारियों का, या जो चल रही हैं उसकी हिस्ट्री में हमें वो सब ढूंढना चाहिए। और स्पेशली मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के बारे में, कब शुरू हुआ, मेनार्की क्या थी, किस तरह का डिस्चार्ज होता है, कोई
मेंसेस के साथ में कोई और तरीके की जो कंप्लेंट है वो अकम्पनी तो नहीं करती। मेंस्ट्रुअल फ्लो टाइम से हो रहा है, पहले हो रहा है या बहुत लेट हो रहा है, कितने दिन हो रहा है, कैसा फ्लो कैसा है, ऐसा तो नहीं कॉन्टिन्यूअस फ्लो है या रुक रुक के हो रहा है कि बंद हो गया दोबारा शुरू हो गया, या फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा, उसका कलर कैसा है। इन सब चीजों पर हमारी जो मेडिसिन है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जहां कलर ब्राइट रेड है तो हमारी दूसरी दवाइयां हैं, जहां डार्क रेड है हमारी दूसरी दवाइयां हैं। तो वहां पे डिफरेंशिएशन सिर्फ इस मेंसेस की हिस्ट्री भी अगर हम लें तो हम अपनी मेडिसिन को यहाँ पर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ल्यूकोरिया मेंसेस से पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है, कितने दिन हो रहा है, ल्यूकोरिया का कलर क्या है, इन सब चीजों पर हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डिपेंड करता है। तो फीमेल केस टेकिंग के दौरान ये हिस्ट्री लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मेडिसिन का डिफरेंशिएशन हम इन्हीं सिम्टम्स के बेसिस पे कर सकते हैं। यहीं से हम इंडिविजुअलाइज और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पेशेंट के निकाल सकते हैं। पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल पेशेंट जो है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आती है, बट इस तरह की चीजें खुद से शेयर नहीं करती। जनरली मॉडर्न मेडिसिन में इतना कुछ पूछा ही नहीं जाता, बट हमारी पैथी में इतना डीपली पूछा जाता है, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है सिमिलिमम निकालने के लिए मेडिसिन का जो थेरेप्यूटिक डायग्नोसिस है वो इन्हीं सिम्टम्स पर आधारित है। तो हमें जो केस टेकिंग है वो जल्दबाजी में नहीं बल्कि हर एक सिम्टम को उतने ही इम्पोर्टेंस के साथ पूछना चाहिए, ताकि कहीं ना हमें नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन में आपको क्या एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिल जाएगा जिसके बेसिस पर आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डिपेंडेंट है। So selection of similimum basically it is dependent on the totality of symptoms, जो अफोर्डिज्म 7 में डॉक्टर हैनीमैन ने डिफाइन किया हुआ है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, ये ऐसा नहीं कि हमें क्वांटिटी ऑफ सिम्टम्स चाहिए कि हमने 15, 20, 50 सिम्टम्स पेशेंट से ले लिए और वो हमारी टोटलिटी हो गई। इट इज बेसिकली द क्वालिटेटिव सिम्टम्स, जो कि एक चाहे वो 5 या 6 या 10 ही हों, लेकिन आपके पूरे केस को डिफाइन कर दें, जो हम बेसिकली पेशेंट पे ऑब्जर्व करें। ऐसा नहीं कि पेशेंट सिर्फ हमें बता रहा है, सब्जेक्टिव ही हो सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जेक्टिव, जो फिजिशियन ऑब्जर्व कर रहा है वो भी हो सकते हैं, विच वी परसीव थ्रू आवर सेंसेस। चाहे हमें टच करके मिल जाए, जैसे आर्निका है तो कोल्ड एंड हॉट का जो सिम्टम है वो डिफरेंशिएशन आपको मिलता है तो आप आर्निका प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो टच से भी मिल सकता है, हमें कोई स्मेल से भी मिल सकता है, जैसे कि हमारे बहुत सारे पर्सपायरेशन, स्मेल ऑफ पर्सपायरेशन डिफाइन की गई है हमारी मटीरिया मेडिका में, तो वो कहीं से भी मिल सकता है। ऑफेंसिव डिस्चार्जेस हैं तो हमारी जो मेडिसिन हैं वो डिफरेंशिएट कर जाती हैं। तो देखकर कलर डिफाइन कर कर भी हमारी मेडिसिन जो है वो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो सिम्टम्स हम परसीव करें और जो एक समरी हो जाए केस की, वो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। इस टोटलिटी से हम बता सकें, जो कि एक निचोड़ है आपके पूरे केस का, जिसके ऊपर आपकी मेडिसिन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जिनके बेसिस पर आपका जो सिमिलिमम है वो डिपेंडेंट है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आप मेंटल जर्नल्स के थ्रू भी बना सकते हैं, फिजिकल जर्नल्स में भी वो आपको मिल सकते हैं, एंड पर्टिकुलर सिम्टम भी वो हो सकते हैं। पर्टिकुलर सिम्टम में आपकी लोकेशन, सेंसेशंस क्या है, आपकी मोडालिटीज अगर कोई पर्टिकुलर मिल रही है, कंकॉमिटेंट्स कोई बॉडी मेंटल या फिजिकल सिम्टम आपको आपकी मेन कंप्लेंट के साथ एसोसिएटेड मिल रहा है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है, इन सभी को मिला जुलाकर हमारी जो है टोटलिटी बनती है, जिसके बेसिस पर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। अब मैं कुछ केसेस शेयर करना चाहूंगी जिससे हमारी जो किस तरह से हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फीमेल केसेस में, कैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स निकाल सकते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के थ्रू डिफरेंशिएट करके हम अपनी मेडिसिन को कैसे सेलेक्ट करेंगे। आई वुड लाइक टू शो विद सम ऑफ द केसेस। दिस इज अ केस ऑफ इनफर्टिलिटी। एक ओबीज जो फेयर स्किन लेडी जो कि 28 साल की थी, वो मेरे पास आई 15 नवंबर 2020 में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को लेकर।
तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो पीसीओएस की ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस था, और उसकी जो अभी केस चल रहा था वो इरेगुलर मेंसेस का चल रहा था, जो कि 1 साल से वो इस चीज से सफर कर रही थी। एसोसिएटेड कंप्लेंट में हमें कुछ गैस्ट्रिक सिम्टम्स मिले विद फ्रीक्वेंट सार इरिटेशंस, हेडेक था टेम्पल्स में, जो कि एग्रीवेशन सनलाइट और मेंटल एक्सर्शन से हो रही थी। उस पेशेंट ने कंप्लेन किया उसको पैरों में जो काफ मसल्स हैं उसमें बहुत ज्यादा पेन था, विच एग्रेवेट फ्रॉम रेस्ट एंड एमिलोरेशन फ्रॉम, चलने में उसे थोड़ा सा आराम था और एग्रेवेट कर रहा था रेस्ट के दौरान, एंड देयर वाज easy spraining of ankles when walking. फिजिकल जनरल्स में जो पेशेंट है शी डिजायर्स स्पाइसी फूड, अवर्जन उसको मिल्क और प्रोडक्ट्स से था, स्टूल वाज नॉर्मल, उसको कैरेक्टरिस्टिक ड्रीम्स थे, सांपों के सपने उसको बहुत ज्यादा आ रहे थे उस बीच में, जो कि बहुत फ्रीक्वेंट थे, हफ्ते में 2 बार 1 बार उसको जरूर सांपों के सपने आ रहे थे। पर्सपायरेशन जो थी मेनली उसको सर पर और नेक के अराउंड पसीना बहुत ज्यादा आता था, टंग वॉज कोटेड वाइट विद ब्लूइश डिस्कलरेशन, और थर्मल्स से पेशेंट जो थी वो चिली थी। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की बात करें तो जो उनके लास्ट मेंसेस थे, शी केम टू मी इन नवंबर 2020, और जो लास्ट उनको मेंसेस हुए थे वो जुलाई में हुए थे, जो कि 3 दिन के लिए थे, और जो कलर था वो ब्राइट रेड इन कलर विद लिटिल क्लॉट्स। उसके साथ उसको कोई एसोसिएटेड कंप्लेंट नहीं थी। उसकी एक बेटी थी जो 2014 में पैदा हुई और सिजेरियन डिलीवरी के थ्रू हुई। मेंटल जनरल्स में शी वॉज वेरी सैड, नर्वस, इरिटेबल ऑन स्लाइटेस्ट ट्रिफल्स, रिजर्व, अपनी बातें बहुत जल्दी से शेयर नहीं कर पाती थी, गुस्सा आया तो नहीं बोला, और अकेले में रोना प्रेफर करती थी, सबके सामने नहीं रोती थी, अपनी दिल की जो भी बातें हैं वो किसी से शेयर ना करना, गुस्सा है तो चुप ही रहना, और शी लाइक्स टू बी अलोन, कंसोलेशन एग्रवेट्स, शी हैज अवर्जन टू टाइट क्लोथिंग, टाइट कपड़े बर्दाश्त नहीं कर सकती थी वो, शी इज वेरी पेसिमिस्टिक, लेजी थी, लेजी भी थी बहुत ज्यादा, कि काम मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं फील करती थी, शी वांट्स टू रेस्ट, बहुत लेजी थी काम को लेकर, एंड देयर इज अवर्जन टू एक्सरसाइज। जब मैंने उसे बोला कि थोड़ा वॉक करना शुरू करो या कुछ भी एक्सरसाइज करना शुरू करो, तो शी हैज दैट अवर्जन टू एक्सरसाइज, उसको नहीं पसंद था कि रेस्ट करना, शी लाइक। पास्ट हिस्ट्री में देयर वाज मिसकैरेज इन फेब 2020, 3rd मंथ का मिसकैरेज था, एंड आफ्टर डीएनसी जब उसकी हुई उसके बाद उसको ये जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम थी वो स्टार्ट हो गई थी। जब मैंने ये केस रिपर्टराइज किया, लाइक मेंसेस जो थे वो लेट थे, इरेक्टेशंस वर सॉर, हेडेक, टेम्पल्स में हेडेक था जो कि सनलाइट में एग्रेवेट हो रहा था। दिस इज द टोटलिटी जो मैंने बनाई थी, और उसके बेसिस पे जब मैंने रिपर्टराइज किया, ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स, अवर्जन टू मिल्क, शी वाज क्वाइट ओबीज, एंड जो लेग काफ मसल्स में पेन था ऑन मोशन, एंड scalp perspiration, aversion to company, consolation, aggravation, weeping when alone, irritability and indolence, aversion to work। तो जब हमने ये सारे सिम्टम्स लेकर रेपर्टराइज किया तो जो टॉप मोस्ट रेमेडी आई, मेंटल से भी हम देख सकते थे कि फीमेल बहुत ज्यादा रिजर्व थी, अपनी बातें शेयर नहीं करी, सप्रेस्ड एंगर कहीं ना कहीं था, सप्रेशन ऑफ इमोशंस कहीं ना कहीं था। तो उसके बेसिस पे जब रेपर्टराइज भी किया तो जो हमारी मेडिसिन है that came out to be the first grade remedy is natramur। बट यहाँ पे अगर हम टोटालिटी में, अगर मैं पीछे जाऊं और बाकी सिम्टम्स देखूं, तो देयर वर द पेशेंट वाज चिली, बट natramur पेशेंट तो हॉट होता है। द पेशेंट वाज ओबीज, natramur पेशेंट तो पतला दुबला होता है मोस्टली। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन था वो यहाँ इस रेमेडी से मैच नहीं कर रहा था, वेदर जो मेंटल्स थे वो हाँ कहीं ना कहीं मैच कर रहे थे। द पेशेंट वाज लेजी, चिली, देयर वर सार इरिटेशंस। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा नाट्राम्यूर्स लगा कि नहीं, शी कैन बी अ कॉम्बिनेशन। किसका? द पेशेंट वाज द नेक्स्ट रेमेडी वाज सीपिया,
सीपिया भी ठीक है, चिली होती है, बट बाकी के सिम्टम्स या बाकी चीजें इंडिफरेंस एज सच कोई नहीं था। तो यहाँ पे सीपिया भी मैच नहीं की। पल्सटिला थर्सलेस, शी वाज नॉट थर्सलेस, शी वाज नॉट दैट माइल्ड, चिली थी, लेकिन ये भी मैच नहीं किया। देन वी केम टू द फोर्थ रेमेडी, कैलकेरिया। कैलकेरिया जो कि लेजी भी होती है, जिसका पर्सपायरेशन, दैट द perspiration is characteristic on scalp. Sourness is characteristic of calcarea, right? And there is aversion to this dreams of snakes जो है, sorry. So इन सिम्टम्स के बेसिस पे चिली भी होती है, कैलकेरिया। तो इन सिम्टम्स के बेसिस पे मैंने सोचा कि कैलकेरिया देना चाहिए। बट वहां पे एक और सिम्टम था हमारे पास, इजी स्प्रेनिंग ऑफ एंकल्स व्हेन वॉकिंग। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन की भी बात आ रही थी। देन ऑन दिस बेसिस, ऑन दैट सिम्टम, और सब कुछ एनालाइज करने के बाद, क्योंकि रेपर्टराइजेशन एक इजी मेथड है कि हम एक सिम्टम्स को रेपर्टराइज करें और मेडिसिन सेलेक्ट कर सके, कि जो मोस्ट कॉमन रेमेडीज होंगी, द मोस्ट सिमिलर रेमेडीज, जो हमारी नियरेस्ट रेमेडीज होंगी, वो हमें पता चल जाए। लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू मैच दैट रेमेडी टू द मटीरिया मेडिका। हमें मटीरिया मेडिका की नॉलेज भी होनी चाहिए उसके लिए, और वहां पे हमें अपनी मटीरिया को भी रेफर करना चाहिए। तो इन दैट केस आई डू दैट, एंड उसके बाद जो मैंने जो रेमेडी यहाँ पे नैट्रम म्यूर की जगह, आई गेव नैट्रम कार्ब 200 टू दैट पेशेंट, बिकॉज एक कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब हमने फॉलो अप किया, तो उसके मेंसेस जो just give me 1 second. So over here we can actually see the capsule which is present around the shoulder joint. This shows the subscapularis muscle, the supraspinatus, infraspinatus and teres minor tendon, and the triceps, the long head of triceps. Coming to the attachment of the capsular ligament. The attachment of the capsular ligament, medially it is attached to the scapula beyond the supraglenoid tubercle and the margins of the labrum. Laterally, it is attached to the anatomical neck of the humerus, inferiorly up till the surgical neck of the humerus, and superiorly it is deficient for the passage of tendon of the long head of biceps brachii. This capsular ligament is again reinforced by 3 supplementary ligaments. They are the superior glenohumeral ligament, the middle glenohumeral ligament, and the inferior glenohumeral ligament. Over here, we can actually see when we dislodge the head of the humerus from the glenoid cavity, all these ligaments are present, the superior glenohumeral ligament, middle and the inferior glenohumeral ligament. Next comes the coracohumeral ligament. This coracohumeral ligament is extending from the root of the coracoid process up till the neck of the humerus. And this is a very, very important ligament when we are talking about the frozen shoulder, because this is the first ligament that gets affected. And over this slide, I can actually show you the coracohumeral ligament. It's a very thick ligament which is keeping this shoulder joint in its place. Once we actually cut open this ligament, all of the shoulder joint is visible. Next comes the transverse humeral ligament. The transverse humeral ligament is the ligament which bridges the upper part of the bicipital groove, and it forms a passage or a canal for various structures that are passing in the bicipital groove. Lastly, the glenoid labrum. Glenoid labrum is a fibrocartilaginous ring which is present at the margin of the glenoid cavity, thus giving it slight depth so that the shoulder joint can be bit more stable. This is the transverse humeral ligament.
Over here, we can see the ossification of the transverse humeral ligament, and this is the glenoid labrum that we are talking about. After this, we need to know the musculotendinous cuff or the rotator cuff, which is going to give stability, even more stability to the shoulder joint. How do we remember this? The supraspinatus, the infraspinatus, the teres minor, and the subscapularis muscle, the sits muscle. So all these muscles are going to go and they're going to attach to their various attachments. But before that, they flatten their tendon and then they actually blend with each other to form this cuff around the shoulder joint. This is the subscapularis, the supraspinatus, the infraspinatus, and the teres minor. These are known as the sits muscle, and this is the most common way we can actually remember all these four muscles. The supraspinatus muscle arising from the supraspinous fossa, inserting on the first impression of the greater tubercle. Infraspinatus arising from infraspinous fossa, inserting on the second impression of the greater tubercle. The teres minor from the dorsal aspect, lateral border, upper two-third, inserting on the last or the inferior most impression of the greater tubercle. Subscapularis originating from the subscapular fossa and inserting on the lesser tubercle of the humerus. Now here we can actually see this rotator cuff or the musculotendinous cuff being formed by subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, and teres minor. All these muscles, they attach firmly around the joint to form a sleeve or a rotator capsule, which gives even more stability. Now coming to the pathophysiology or the histology of the frozen shoulder or adhesive capsulitis. So basically, we do not know completely that how is this adhesive capsulitis being developed. But generally, it is considered that this adhesive capsulitis is the fibrotic inflammatory contraction of rotator interval, capsule, and ligaments. The first ligament to be affected is the coracohumeral ligament. In advanced stages, thickening and contraction of the glenohumeral ligaments in the capsule forms, which in turn limits the range of the motion. In recent study, we have found 4 stages of this adhesive capsulitis. Stage 1, the pre-adhesive stage, in which there is minimal or no limitation of the motion. Second is the acute adhesive synovitis, in which there is proliferative synovitis and early adhesions are forming. Stage 3 is the stage of maturation, which has less synovitis with loss of axillary fold. Stage 4 is the chronic stage where the adhesions are fully mature with marked restriction. Pathohistology. When we saw the slide of a person suffering from frozen shoulder, we saw significant increase in fibroblast, myofibroblast, and inflammatory cells like lymphocyte, mast cells, and macrophages, in contrast to the person who was suffering from rotator cuff tear or any other injury. Predisposing factors. What are the factors that will lead a patient, that will make the patient more prone for this adhesive capsulitis? Age. Generally, the middle-aged person will be suffering from adhesive capsulitis. Commonly, it is uncommon below the age of 40 years and over the age of 70 to be for the person to be suffering from adhesive capsulitis or frozen shoulder. Trauma. Any trauma associated with the frozen shoulder can cause adhesive capsulitis. Post-surgical frozen shoulder, it was very common in the past, but because now the post-operative exercises and physiotherapy are very common, so this thing is not readily seen in today's world. Immobilization period. It is the period when the shoulder is not mobile for a pretty long time. It can be because of cervical spondylitis, minor shoulder trauma, pain after overuse, exercises, etc. Diabetes mellitus.
when we talk about frozen shoulder, approximately 2 to 5% of the population is suffering from frozen shoulder. But when we add diabetes mellitus in this equation, this percentage increases to 10 to 20%. But after, if we add insulin dependent diabetes, so the percentage even increases more to 36%. And in cases of incidents of bilateral involvement are even higher, up to 46%. Now, the patients who are suffering from frozen shoulder and diabetes are more prone to have retinopathy. The patients who are insulin dependent for more than 10 years have more risk to develop frozen shoulder than people who are on insulin dependency for more than 2 years. Cervical disc diseases. Now, cervical disc diseases, anything that causes degeneration of the intervertebral disc of the cervical spine, and this thing is directly related to the frozen shoulder. The hyperthyroidism, association of the frozen shoulder with hyperthyroidism is very much reported. Thoracic disorders like emphysema, upper lobe bronchial carcinoma, and ischemic heart disease are well known to have relation with the frozen shoulder. Intracranial pathology and frozen shoulder, which include hemiplegia, cerebral hemorrhage, and tumors, increase the risk for a patient to have frozen shoulder. So if we are talking about the predisposing factors, it can be divided into 3 main categories. First is the idiopathic, where the cause is not known. Second is the secondary causes, where the cause is known. And thirdly, the post-operative or post-fracture causes. The secondary or the known disorders can again be divided into 3 main parts. Intrinsic, directly related to the shoulder. Extrinsic, not directly related to the shoulder. And systemic. Intrinsic would include rotator cuff tendinitis, rotator cuff tear, biceps tendinitis, calcific tendinitis, and acromioclavicular arthritis. Extrinsic factors like cardiopulmonary diseases, cervical disease, humerus fracture, cardiovascular accidents, Parkinson's, and etc. Systemic, the diabetes mellitus, hypothyroidism, hyperthyroidism, and hypoadrenalism. The clinical presentation. How will a patient come to you? So clinically, the shoulder joint, the frozen shoulder is divided into 2 categories. The primary frozen shoulder or the secondary frozen shoulder. Primary frozen shoulder is a unique condition and it will rarely occur in the same shoulder. Supposedly, if my right shoulder has had this frozen shoulder or adhesive capsulitis, it is very less likely. It is very like less likely me to have this condition again, and it is mostly unilateral. Subsequent involvement to the other shoulder can occur in 20% cases. Now, this primary frozen shoulder is divided into 3 categories. The first is the freezing stage. This is known as the painful stage. And when I'm going to describe the symptoms, we are going to find these symptoms in the homeopathic medicines that we are going to discuss in the later stage. There is gradual onset of diffuse shoulder pain, which cannot be localized. I cannot tell ki, okay, this is the site of pain. No, all of the shoulder joint will be painful. Progressive onset of the pain lasting for weeks to months. The pain is worse at night and it is aggravated while lying on the affected side. History of sleep disturbance is very common, and it is during this stage that the patient gets anxious. The duration of this stage varies from 2 to 9 months. Next comes the frozen stage or the stiffening stage. The painful stage usually followed by progressive loss of shoulder motion. The pain subsides in this stage, but the movement will not
help. The movement will not help, and there will be progressive loss of shoulder motion. And it usually affects for 4 to 12 months. The patient notices the inability to do daily work like lifting stuff, combing hair, reaching the back pocket, or other normal day-to-day activities. Now, the pattern of the shoulder movement restriction is characteristic. First, the external rotation will be affected. Second, the internal rotation will be affected. And lastly, the abduction will be affected. So, last stage for the frozen stage, last stage is the stage of thawing or the recovery stage. The final stage is described as thawing or the gradual regaining of the motion, which will be measured in weeks or months. It will take 6 to 9 months or up to 2 years for regaining the full functionality of the joint. The second category of the adhesive capsulitis is the secondary frozen shoulder, and it is caused by a reason. It is caused because of some reason. The localized shoulder pain suggesting subacromial bursitis or tendinitis. Frozen shoulder may develop after soft tissue trauma or fracture. And frozen shoulder may also be due to partial thickness tear of rotator cuff. Because of any secondary condition, if there is pain or if there is restriction of the motion, it comes under the secondary frozen shoulder. Over here in this graph, in the first stage, you can see that the pain has increased and the range of motion has started to decrease. In the second or the frozen stage, the pain has increased subsequently, and the range of motion has decreased. And lastly, in the thawing stage, the pain will gradually decrease and the range of motion will increase. Evaluation and examination. How do you need to see a patient if a person is suffering from frozen shoulder? So the detailed history needs to be taken so that we can actually rule out any other possibility of any other injury or anything. In primary examination, the general physical examination is done, in which we need to see the build of the patient, the nourishment, the physiological age, and the psychological status of the patient. Systemic examination like cardiovascular, respiratory, gastric, and genitourinary examinations are done so that we can rule out any possible cause which is causing restriction of the movement. Palpation. Palpation of the shoulder joint is done over all the areas that we have already discussed in the anatomical part, so that we can actually regionalize the pain anteriorly, laterally, posteriorly, and superiorly. We need to find if there is any tenderness, if there is any swelling, if there is any temperature change or deformity that is happening in the patient. Movement. Both the quality and the range of the movement are recorded. And how do we record the quality and the range of the movement? The quality of the movement is recorded when you ask the patient to undress. How well he is actually unbuttoning his shirt. He is able to reach his back pocket and all these things. Range of motion, which would include the passive forward elevation, passive external rotation, active internal rotation, when we ask our patient to touch the back of the spine with our thumb, and with active abduction in the plane of the scapula. Scoring system of the pain. The scoring system of the pain is based on the Society of American Shoulder and Elbow Surgeons. In this, if a person is scoring 4, it means that the normal range of function is there. If the score is 3, it means mild compromising of the functions is happening. Score is 2, it means the function is done with difficulty. Score is 1, then the functions are impaired. And lastly, score 0 means the patient is not able to do anything. Imaging. How will imaging help us? With X-rays, if in case we need to see denser structures like bone, and with MRI and ultrasound,
if we need to study the softer tissues. Miasmatic evaluation. This is, we are coming to the homeopathic part. The miasmatic evaluation of the adhesive capsulitis. So basically it is sauropsychotic miasm. In stage 1 and 2, where the inflammatory lesion is present, it is psoric in nature. The stage of pain with inflammation progressively develops in psychotic miasm. Stage 3 is predominantly psychotic, where there is stiffness, restricted movement, and chronic stage of fibrosis is present. And in stage 4, when the pain is subsiding and permanent fibrosis is happening, it completes the psychotic phase. Differential diagnoses. The differential diagnoses include the acromioclavicular arthropathy, autoimmune diseases, biceps tendinopathy, glenohumeral osteoarthritis, rotator cuff tendinopathy or tear, and subacromial and subdeltoid bursitis. Allopathic treatment. Now, before I go and discuss about this part, all of these things that we have discussed, why is this important? If in case we are actually looking at a patient who's suffering from adhesive capsulitis, and if we can tell this patient, okay, you're suffering from this is the diagnosis, the patient is put at ease. The patient will see, okay, this doctor knows what he's talking about and he can handle this case. If we can tell them, okay, this is this point, and this is the meaning if in case you're having this pain. So that is why all of this anatomical approach is important. And why do we need to know the allopathic treatment? We don't deal with allopathic treatment, but why do we need this? So that we can know what are the side effects that this allopathic treatment is going to do. So that we can know that what this patient, if this patient is coming to you after allopathic treatment, what all suppression and what all palliations are you actually going to see in that patient. The first is the medicines, the non-surgical treatment, starting with NSAIDs, the non-steroidal anti-inflammatory medicines, which are used to reduce pain and decrease inflammation. And I've just taken 3 examples, the most sorted and most given medicines in the case of adhesive capsulitis. And I've actually just taken few of the most common side effects of these medicines. The diclofenac systemic. What will it do? It will cause acid and sour stomach, blood in urine or stool, bloody and black tarry stool, decrease in urinary output and decrease in urine concentrating ability, difficult urination, painful urination, vomiting of blood, unpleasant odor, inflammation of mouth, white spots on the lips or on the mouth. These are few of the side effects that this one single medicine will do. Coming to the next most common used medicine, the ibuprofen systemic. Most common side effects include abdominal pain, difficulty in having bowel movement, excess air or gas in the stomach, rash with flat lesion or small raised lesions on the skin, vomiting, weight gain, unusual tiredness, weakness, diarrhea. These are few of the side effects that we are mentioning as of now. Next most common used medicine in form of NSAIDs is nabumeton systemic. Unexpected weight gain, shortness of breath or difficulty, swelling of the abdomen, pain in the upper right part of the abdomen, flu-like symptom, painful urination, discolored or bloody urine. All these things. When a patient comes to you and says, okay, Dr. Saab, homeopathy will actually take a long time to act, and I need relief in small time, tell them, okay, you're going to get relief, but at what cost? That is why you need to know all these medicines.
Steroid injections. Now we have come even more like up now into this, the steroid injection. Cortisol. Cortisol is a powerful anti-inflammatory medicine which is given directly into the shoulder joint, and the most common side effects of the steroids are musculoskeletal adverse effect, glucocorticoid induced osteoporosis, steroid induced myopathy, osteonecrosis. This osteonecrosis in today's world, it is very, very common. After COVID, after use of so many steroids, avascular necrosis of the head of the femur, one of the most sorted problem after COVID. Metabolic and endocrine adverse effect, Cushingoid syndrome. The glucocorticoid therapy is the most common cause of Cushing syndrome. In children, growth gets retarded. Prolonged ACTH suppression causes atrophy of adrenal gland. Glucocorticoids in such patient may cause adrenal insufficiency. Next, infections, ranging from the most common mild infections to serious life-threatening infections. The black fungus, the cardiovascular adverse effects, dermatological adverse effects, which include ecchymosis, skin thickening, atrophy, acne, hirsutism, facial arrhythmia, all these things. Ophthalmological adverse side effects, neuropsychiatric adverse effects. Next process for treatment in allopathy is hydrodilatation. In this, what they do is they actually like inject a probe, and with that, a large volume of sterile fluid is filled into the shoulder joint so that it can expand and stretch the shoulder joint capsule. Lastly comes the physical therapy or the physiotherapy, which includes few stretches, the external rotation, the forward flexion, and the cross arm stretch. This is the external rotation, the forward flexion, and the cross arm stretch. There are other physiotherapy, other exercises that you can do, the pull-ups, the push-ups, and all these other exercises in yoga can help you in frozen shoulder or adhesive capsulitis. Coming to the surgical treatment. Now, the surgical treatment is generally done in stage 2, where the motion is most restricted and the pain is at its peak. So the surgery, the goal of the surgery is to stretch and release the stiffened joint capsule. How is it done? First, manipulation under anesthesia, and second, shoulder arthroscopy aided surgery. Over here, we can actually see this is the inflamed shoulder joint, and post-surgery, this is the normal lining of the shoulder joint. Recovery of the after surgery and physical therapy can take up till from 6 to 3 months. It is a very slow process, but even after all this, frozen shoulder can reoccur. It can. Coming to the homeopathic medicine. Now keep in mind all the symptoms that we have actually read in stage 1, stage 2, and stage 3, and we are going to correlate them with the homeopathic medicines. The rust tox. Rust tox is the top graded medicine for shoulder joint. Key indication for rust tox is stiffening of the joint, recurring pain due to getting chilled when hot, rheumatism caused by damp weather, and worse in damp climate. Restless with pain worse on first motion, but it is better by continued motion. Stage 1 and stage 3. Sanguinaria for right-sided shoulder pain. Nightly aggravation of the pain with difficulty in raising the arm.
Ferromet for left-sided shoulder pain. Aggravation of pain by motion, and pain gets better by warmth. Other important medicines include Bryennia alba. When the pains are worse on motion, the pains are relieved by moderate pressure and warmth, and there is inflammation of the joints with swollen and hot, and the patient, but still the patient feels chilly. There is inflammation of the joint with the joint being hot and swollen, but still the patient is feeling chilly. Causticum, when the muscle is incapable for contraction. Shortening and hardening of the muscle, when they can be felt by the hand as a hard ridge. Phytolacca for right-sided shoulder pain. Shooting from the cardiac region and going to the right arm. Pain like electric shocks. Chronic bruised state of the body. Bone pain, bone ache, pain in the joints, worse at night and from the warmth of the bed. He wants to be cold. Ledum Paul for affections which are traveling upwards. Chilly patient, yet the pains are better by cold application. Pains that are caused by punctured wounds like injections, the steroids, and worse on warm application. Calmium, pain going in downward direction with numbness. Pains which shift rapidly. Pain in ulnar nerve. Thalikar, stitching, stabbing and burning pain. Better by cold application and not by motion or rest. The patient screams out in pain. If the patient covers the part which is painful, the pain shifts to the uncovered part. Chelidonium, better only by constant bath by warm water. Syphilinum, specifically for night pain, one of the best medicine. Oxalic acid, left-sided rheumatic trouble with sharp pains through lower lobe of the left lung. Worse from sweat, pain under the scapula, behind the shoulder, extending downwards to the back of the small of the back. Arnica montana, when the patient feels afraid to be touched or approached, feels that anything coming near him will hurt him, for he is sore and tender. Rhododendron, for shoulder pain getting worse in thunderstorm. G.H.G. Jar in his book, The 40-Year Practice, has made a special emphasis for shoulder pain, and few of the drugs mentioned under this are Rustox, Belladonna, Calcarea, Causticum, Lycopodium, Thuja, Merxol, Pulsatilla, and Bryennia. But these are the therapeutic index. If we need to prescribe to any patient or any of these drugs, we need to get the individuality. Totally and completely depends upon the individuality of the patient, on the case taking, and then only we are going to prescribe. Lastly, these are the few sources which helped me make this presentation. And with this, thank you very much. If you have any question, you can ask now. Thank you, Doctor. And now it is the time for the questionnaire. Participants, please raise your hands and ask question to Doctor. If anyone has questions, please raise your hand. Actually, it was a wonderful session. While you are teaching from the beginning, I feel like I'm sitting in a classroom, anatomy class, like you are explaining. You are right in front of me, Azam. Okay, Dr. Hubert, you can ask. Hello, doctor.
Can you hear me? Very nice presentation with powerful presentation. I want to say that it was a very powerful presentation. Like what Ajani Malikal said, that we are in a classroom, like a classroom. We feel it from in every corner. Your sound is piercing into our mind. That much very nice, because all classes should be like this. I think that this is a good model for everybody to take classes in different with this type of illustrations and this type of photographs and PPT presentations and everything. What we can use, you can use. So, I was very much impressed by your presentation, and I am very much thankful to you and grateful to you. That is what I want to say today now. Thank you, sir. That's all. Thank you very much. Now, Dr. Hariharan, please unmute yourself and ask questions. Doctor, were fantastic class. Very informative. Thank Okay. Doctor, but see, you are not included Ruta. I have actually added few medicines and I forgot. I had this thing in mind, but I forgot. I'm really sorry, sir. I've added few medicines and I forgot to add Ruta. That's my because I know the action of Ruta, because my wife's shoulder joint recovered by Ruta. So Yes. I am so much fond of Ruta. Yes, sir. Yes, sir. Okay, doctor, your class is very nice, very informative. See, you come with another subject with like this. Definitely. Okay, thank you very much. Thank you. Now, Dr. Geeta and Dr. Mittapalli Narayana. Dr. Geeta, please unmute yourself and ask question. Then Dr. Mittapalli Narayana. Yes, madam. Good evening to you all. The presentation is surgeon has presented in the classroom, as you said. And the subject will be like this to teach the students all over India, I would like to say. But nowadays, lagging the subject like this. So his presentation is very well and excellent also. Yes, sir. Just like a classroom. But I heard from my teachers and from allopathic surgeons and my teachers in allopathic people process. So congratulations, sir. Thank you. Excellent presentation of you. Thank you, sir. Dr. Geeta, please. Sir, highly informative and interesting presentation, sir. What is the role of psoriatic arthropathy in frozen shoulder? Pardon, ma'am. I couldn't understand your question. Psoriatic arthropathy. And frozen shoulder. Okay. So basically, in the first and the second stage, where there is inflammation and there is accumulation of all these like micro fibroblast and like all these like small cells that actually like enter the joint, at this point there is this psoriatic manifestation, and when fibrosis happens, this changes, the psora changes into psychotic. Okay. Thank you. Sir, I think you can include sanicula also. Pardon, very useful in frozen shoulders. Sanicula. 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 Long list of medicines, ma'am. Okay. So like keep this like the presentation in 40. I had to complete this presentation in 45 minutes, no ma'am. So like I had like all a list of medicines, and I'm I'm actually thinking that I've forgotten to add Ruta, and Ruta was right
at this point, I had to include Ruta and Senicula. Yeah, I'll definitely. Okay. Thank you. Thank you, sir. Now, Dr. Ram Parvesh Shah. Doctor, please unmute yourself and ask. Hello, sir, everyone. Good evening. Very nice presentation and great lectures. There are three stages: miasmatic stage, toric and psychotic, toric and syphilitic, and last stage psychotic. Actually, organ shoulder is a psychotic miasm, mainly psychotic miasm. Medornum is a suited remedy. Daytime aggravation, pain. As a main cause of disease, according to homeopathic science, थोड़ा is the main cause of disease. थोड़ा जो inflammation या functional change because some psychotic and syphilitic treatment wrong treatment than pain psychotic and syphilitic pain. So very thanks Dr.AVI Sharma ji. Just like anatomy is a very good knowledge. Many thanks. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Now, Dr. Danish, please. Good evening, Dr.AVI Sharma. It's really an excellent session from you. And you have covered almost all part of this rheumatoid arthritis, as well as the basic thing about this shoulder joints and everything. And why it is important to know about the allopathic medicine. That is one of the most important point you have shown here. Because whenever people used to visit us after taking a lot of medicine, what we got in front of us is a mixed symptoms of the disease, as well as the complication from the medicine. So one has to differentiate all those things. That's why people used to say when a patient comes to your clinic for the first time, you just wait for some time without any medication, and that will give you to realize what is the real picture. For example, as you pointed out, there may be blood in urine, and there may be severe pain, and there may be dizziness, there may be dullness, all those things. But we may, while repertorizing, people used to take all these symptoms and then started repertorizing, but the case is a wrong one. So when one need to understand what are the real symptoms in the patient, and what is to be treated in the patient, what is his mind. Once a patient comes to us, definitely people use the people doctors from other side may advise them, it is better to have a surgery, your medicines are not working now, so you can undertake a surgery like that. And that itself is a big worry for them. So we will have to take the mentals of the patient. Most of the patients are in utter depression. What's your opinion on all these things, and how we can go ahead in that situations? And in one of the research, one of the faculty here, Dr. Prakash Rao has told that Rastox is the most important remedy as far as this rheumatoid arthritis and all these kind of diseases are concerned. Of course, we can think of in different way. If it is on the right side, we have to think of right side medicine. If it is on the wrong left side, we can think of a left side medicine. If the patient is hot, we can think of hot remedies. And if the patient is chilly, we can think of chilly remedies. And if the patient is ambithermal, we can do in that respect also. And how will you what are the what kind of importance you give to all these things? And this is I think
Anyway, let me congratulate you for your excellent presentation here in this forum. Thank you very much, sir. So when we're talking about any case that has actually like had like n number of allopathic medicines, and they're like having allopathic medicines with their breakfast, with their lunch, with their dinner, and medicines are like making them dizzy. Then if in case they're getting dizzy, they're going to get a medicine that will make them that will stop this dizziness. And with this medicine, like there has to be some problem related to the stomach. Then this another medicine that needs to be given for stomach. And like after that, this person in one go is having at least 6, 7, 8, 10 pills. Oh, doctor, and he comes to me and goes, "Oh, Doctor Saab, I'm fed up now. I don't want to have these medicines. Just get me like out of this thing, and I'll be really grateful. Even if this pain doesn't subside, get me out of this thing of having medicines." This is the extent at which the person is like frustrated, I would say. And with these medicines, the rust talks, it is actually like it has the plane of physical restlessness, arsenic, the mental restlessness. This is why I always tell all of my patients, and I've been actually taught with by my father, my grandfather. You see, you need your case to be simple. You need to know the full extent. You need to know the side effects, and you need to know how you are going to deal with the side effects. This is the first thing that has been taught to me by my father. And with that, you need to have full faith in this one medicine that you're going to give. One, not two, one medicine. And stick to this medicine. Give this medicine some time. And then only a person who's coming to your clinic, if you're giving one medicine at a go, you can actually tell this patient, okay, I'm giving you one medicine, stick to this medicine, I'll take care of you. With this sort of confidence, only the patient will feel at ease. Okay, I'm in good hands, he'll manage. That is it, sir. Yes, sir, that's very, very, very good answer for that question. And what kind of result you are getting on these diseases? What is your success rate in? So my basic interest of research is asthma, sir. I've done my MD in asthma. I've done my PhD in asthma. And so I actually knew that I'm going to practice in Delhi, and I'm going to get like bulk of patients of asthma. And asthma was one thing in which I was pretty certain I can give one medicine in 3 to 4 hours. I can make this patient feel better. I chose asthma. In cases of rheumatic ailments, my father has all taught me whatever I know. And I actually manage cases of tubercular spine, tuberculosis spine, cervical spondylitis, lumbar spondylitis, ankylosing spondylitis. And we have got frozen shoulder is just very like a very trivial thing when we are talking about disease in our body. Major like the challenges are like ankylosing spondylitis and whatnot. So Doctor, one more question. People used to take these steroids when they used to visit, and how will you advise to stop them, whether all of a sudden or gradually, because they are addicted to those drugs? Yeah. So totally depends on the case. If in case he just started steroids, I would ask him to stop. Don't take this. I'll manage. If in case he is on steroids for a long period of time, I would ask him, okay, we'll see. Let this proceed, and then let me make a base, and then gradually I will reduce the steroid. Depends on the steroid, sir. Depends on the extent of the steroid that is being used. No, Dr. Hilbert. Hello, Doctor. I want to say everybody that we are day to day we are updating the whole part of the whole these videos. All are updating each day. Every day we are updating it. So we have to, all of you must share the videos to your friends and doctors and patients to propagate homeopathy throughout the whole world. That is our aim. So another thing, there are so many, there are host
we are making host for the for to control the this program. That time, please don't touch the recording button at any cost, because it may lost our. So the host and co-host must always be very much careful about the. Don't stop or pause doing this. I saw today it happened. So last time it is also happened a few days back. So you must be very careful those who are hosting and those who are co-hosting. Thank you. That is what I want to say. Thank you. I would like to add one more point. Actually, before sharing, now here it is 100 participants are here, but you have to subscribe and watch at first. Then you have to share. I don't think all of the participants have subscribed our channel. Please subscribe IFPA channel first. The participants, you can again and again watch the same classes through the YouTube. Thank you so much. And now I think now it is the time for the Dr. Hubert. I post that. I don't today. No. I shall make you. No. What I'm asking, I post the recording today. I don't know who done it. Because I'm not aware about that. If it is like that, we should be careful about that. Anyway, thank you so much, Dr.AVI Sharma. It was wonderful class. Like all of us are sitting in the classroom and studying anatomy, physiology, pathology, everything in one class. It was a wonderful experience. Thank you so much. Come again. You have many appreciation in the chat box. They need your asthma class. So now it is a time for the Malayalam session to our local language. I'm inviting Dr. Shaila to moderate Malayalam session. Dr. Shaila or Dr. Hubert, who is moderating Malayalam session? Dr. Shaila. Dr. Shaila. Okay. I'm inviting Dr. Shaila to moderate the Malayalam session. Thank you so much. See you tomorrow at the same time. Thank you so much. Bye. Good night. Thank you, Dr. Ajini. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1129 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മലയാളം സെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷനിൽ നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളോടൊപ്പം അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ മുഴുവൻ സമയവും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കുറുപ്പ് സാറാണ്, ഡോക്ടർ TN ശ്രീധര കുറുപ്പ്. സാറിന്റെ 45 വർഷത്തെ ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങളാണ് അതിലെ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സാർ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സാറിനെ വളരെ ആദരപൂർവവും സന്തോഷപൂർവവും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ചില ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ട്, റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കാം. വീഡിയോ ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല സാറേ. ഇന്നത്തെ വിഷയം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ടു ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തടസ്സങ്ങളാണ്. ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് തടസ്സങ്ങള്? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മരുന്നൊക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ ഇത്രമാക്കിയ എൻ്റെ ഗുരുഭൂതന്മാർക്കും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹനുമാനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വെൽവിഷേഴ്സിനും ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ കൂപ്പുകൈ. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരെയില്ല, അതിന് തന്നെ വേണം ഒരു 15 മിനിറ്റ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് കടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിന് അവസരം തന്ന IFPHനും അതിൻ്റെ സാരഥികൾക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ ഇത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള നമസ്കാരം. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇതാണ്, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ടു ക്യൂർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരുപാടുണ്ടെന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് അല്ലെ അരമണിക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് നിർത്തിയാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആമുഖമായിട്ട് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഡോക്ടർ മനീഷ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഓരോന്ന് തുടങ്ങാറുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അല്ലെ ഡോക്ടർ ഹുബേർട്ടിന് പറയാം, അല്ലെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാം. ധനേഷ് ഡോക്ടർ മുഖം കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയാനുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു സാറേ. ഇത് ധനേഷ് ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി അനൗൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സാർ എന്നെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഈ സബ്ജക്റ്റിന്? അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഓഫ് ക്യൂർ, നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ച വെച്ചാലോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും വെക്കാം. അപ്പൊ സാറ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ലീഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം അങ്ങനെ സാറ് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട, നമുക്കൊരു ചർച്ചയാണ് നല്ലത്. നമ്മളല്ലെങ്കിലും ചർച്ചയാണല്ലോ, നമ്മളൊരു 40 മിനിറ്റ് പ്രസന്റേഷൻ അരമണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ചർച്ച നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. പിന്നെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാര് ഈ ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഡോക്ടർ ഹനുമാൻ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. നമ്മൾ പലരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വരുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റിന് ഇത് പൾസാറ്റിലെ കേസാണ്, അത് പൾസാറ്റിലെ കൊണ്ട് തന്നെ മാറണം, ഞാൻ കൊടുത്തു, ഈ പൾസാറ്റിലെ 30 കൊടുത്തു, വണ്ണം കൊടുത്ത്, നമ്മളത് 3 നേരം വെച്ച് കൊടുത്ത്, 2 നേരം വെച്ച് കൊടുത്ത് മാറുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ് ഈ പൾസാറ്റിലെ? ഒന്നെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കമ്പനിയുടെ മരുന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം, എന്നിട്ടും കൊടുത്തിട്ടും റെഡിയാവുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രോഗി നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് പോകും എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠയുമാകും. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ മരുന്നിനെ കുറ്റം പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിനെ കുറ്റം പറയുക ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ 100% മരുന്ന് ശരിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്നിട്ടും അത് വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരുമ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ തടസ്സങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. പൊതുവെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന് പൊതുവെ ഈ കോൺഫിഡൻസ് പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ തടസ്സങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. ഈ എന്താണ് അതിൻ്റെ റിയൽ കോസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഈ തടസ്സം എന്തൊക്കെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ തടസ്സങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഡിസിൻ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്, അയാളെ നമ്മൾ വന്ന പാടെ കുറെ ഉപദേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ ആ മെഡിസിൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും? അത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം ഉപദേശം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഉപദേശം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമ്മൾ ആ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഉപദേശം കൊടുത്താൽ കേൾക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചിന്തകൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എടുത്ത പാടെ ഓടിക്കേറി ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പനിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ പറയും നിങ്ങൾ കുളിക്കരുത്, പക്ഷേ അപ്പോഴായിരിക്കും രോഗി പറയുന്നത് ഡോക്ടറെ ഞാൻ എപ്പോൾ പനി വന്നാലും കുളിക്കും, എനിക്ക് കുളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പനി ഉണ്ടാവും അല്ലെ പനി കൂടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ നമ്മുടെ ഉപദേശം തെറ്റിപ്പോയി, അഡ്വൈസ് തെറ്റിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് തന്നെയാണ് ചികിത്സയുടെ ഇടയിൽ. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പറയും ഡോക്ടറെ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അയാൾ എപ്പോഴും തണുത്ത വെള്ളമായിരിക്കും കുടിക്കുന്നത്. അയാൾക്കറിയാം പനിയുള്ളപ്പം ചൂട് കുടിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു കരുതിയായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഏത് മെഡിസിനാണോ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ 100% ഉറപ്പിച്ചത് ആ മെഡിസിൻ തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതൊക്കെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മെഡിസിൻ പോലും വേണ്ടി വരാത്ത നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഉപദേശം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് പ്ലാസിബോ കൊടുത്താൽ തന്നെ ചില കേസുകൾ മാറാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിൽ കഴിഞ്ഞ സ്പ്രോഷൻ ഷോൾഡേഴ്സിന്റെ കേസിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ഇങ്ങനെ രോഗികൾ വരുമ്പോൾ ഒരു മിക്സഡ് സിംറ്റംസ് എല്ലാം കൂടി ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തുടക്കക്കാരനാണെങ്കിൽ ഒരു ചാടി കയറി റെപ്പർട്ടറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് കയറ്റും. അപ്പൊ അതെല്ലാം ശരിക്കും ഗുണത്തിനേലും ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ രോഗം എന്താണെന്ന് രോഗിയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളും സിംറ്റംസും കിട്ടുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷമേ
നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മരുന്ന് എന്താണോ അതിലോട്ട് പോകാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് തടസ്സം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആണ്. ആ പറഞ്ഞ തെറ്റായ മെഡിസിൻസിന്റെ അബ്യൂസ് കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആ രോഗിക്ക് രോഗത്തിനേൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ രോഗത്തിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഈ മെഡിസിൻ അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ നിർത്തി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസമൊക്കെ എടുത്തെന്നിരിക്കും ചില മെഡിസിൻസിന്റെ ആക്ഷൻ മാറി കിട്ടാൻ. അത് കഴിയുമ്പോഴേ റിയൽ പിക്ചറുള്ള രോഗം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. പറ്റുന്നത് ആദ്യം വന്ന പാടെ നമ്മൾ റെപ്പർട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി വെച്ച് റെപ്പർട്ടറൈസ് ചെയ്ത് കാൽക്കേരിയ കാർബാണെന്നങ്ങ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് കാൽക്കേരിയ കാർബ് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം വന്ന രോഗി എപ്പോഴും പറയും ഡോക്ടറെ കുറവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം 30 എന്നുള്ളത് വണ്ണമായല്ലേ 0.3 3 നേരം കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ കേസ് ടേക്കിംഗ് തന്നെ തെറ്റായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. എന്തായാലും സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞ 20 മിനിറ്റ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കാണുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പം സാറ് തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി 1 മണിക്കൂറോളം സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാറിന് തന്നെ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ക്ഷണിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ചർച്ചയിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സാറിന് കുറച്ച് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴേ ഇനി അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു പ്രാവശ്യം പറയാം. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലതൊട്ട് പെരുവരണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇത്. നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലാണ് കൂടുതൽ അറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരാൾ തന്നെ ഇരുന്ന് ഈ വൺ സൈഡഡ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഉചിതമാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിലും ഇതിനും വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അറിവുകൾ കൂടുന്നത്. പല അറിവുകൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ അറിവ്, അതൊരു തിരിച്ചറിവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഏതായാലും 1/4 മണിക്കൂറിനകം തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതിലും ഡിസ്കഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്. സാറിന്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്, ഹരിഹരൻ സാറ് സംസാരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ സംസാരിച്ചോ. ഡോക്ടർ ഹരിഹരന് വേണമെങ്കിൽ ആഗമമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. സാറ് വീഡിയോ ഓണാക്കി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സാറിന് എന്തോ കുറച്ച് പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ആക്കി കളയാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സാറ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കണേ ഹരിഹരൻ സാറ്. ഡോക്ടർ കുറുപ്പിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ പരിണിതപ്രജ്ഞനായ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ്. എന്നെക്കാട്ടിലൊക്കെ എന്തുമാത്രം അറിവുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനെപ്പറ്റി എന്താ ഈ പറയേണ്ടത്. പക്ഷെ ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ കുറുപ്പ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു, ഡോക്ടർ എവിടെ ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ക്യൂർ എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ക്യൂർ എന്തുവാ, ക്രോണിക് ഡിസീസിന്റെ ആണ്. അതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണും ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ക്യൂർ. അത് ഏതാണ്ട് 251 തൊട്ട് 260 വരെയുള്ള അഫോറിസംസിലാണ് ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ക്യൂർ പറയുന്നത്. ഞാനിത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, വായിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ക്യൂർ പറയുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എച്ച് എ റോബർട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എച്ച് എ റോബർട്ടാണ് ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ക്യൂറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കാറുള്ളതാണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എച്ച് എ റോബർട്ടിന്റെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ക്യൂർ. അത് ഡോക്ടർ കുറുപ്പിനറിയാം. ഞാൻ എന്നാലും അത് കുറച്ച് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ 2-3 തിരിക്കും ഇതിന് ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ക്യൂറിന്. അതായത് ഇപ്പൊ ചില പത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ക്യൂർ ആയിട്ട് വരും. അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരുന്നത് ഈ മെറ്റാസിസ് വരുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാൻസർ കേസ് അതിൻ്റെ യൂട്രൈൻ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് വന്നു. യൂട്രൈൻ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറ്റാസിസ് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ ബ്രെയിൻ വരാം, ചിലപ്പോൾ മാമയിൽ വരാം. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ക്യൂർ ആയിട്ട് വരും. അതാണ് പത്തോളജിക്കൽ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്കറിയാം മെക്കാനിക്കൽ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ക്യൂർ ഉണ്ട്. അതെന്താ, ഇപ്പോൾ ഒരു ചെവിവേദനയായിട്ട് ഒരു കുട്ടി വരുന്നു, ബ്ലൈൻഡായിട്ട് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെവിവേദനയ്ക്ക്. എപ്പിസോ പൾസാറ്റിലിയോ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ വേദന കുറയുന്നില്ല.
അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം there is something, some obstacle to cure. അപ്പോഴാണ് ചെവി പരിശോധിക്കുന്നത്. പരിശോധിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിനകത്തൊരു കുന്നിക്കുരു ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത്. ആ കുന്നിക്കുരു എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ obstacle to cure പോയി. അതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത തന്നെ അത് ഫോറിൻ ബോഡി ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ സൈക്കിക് സ്ട്രെസ് ഒരു കണ്ടറിമാനം സൈക്കിക് സ്ട്രെസ്സായ ഒരാളിന് വയറുവേദനയായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വരുന്നില്ല. നമ്മൾ പല മരുന്നും കൊടുക്കും, എന്നിട്ടൊന്നും കുറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അവിടെ അത് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂറായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ സൈക്കിക് സ്ട്രെസ്സാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂറായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൈക്കിക് സ്ട്രെസ് അതിനുള്ള മരുന്നും കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ അർജന്റൈട്രിക്കോ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇഗ്നേഷ്യ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പല മരുന്നുകൾ അതിലേതെങ്കിലും ഈ സൈക്കിക് സ്ട്രെസ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂറായിട്ട് വരും. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അതിലാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം. ആങ്സൈറ്റി, വറി, ടെൻഷൻ, ഇതെല്ലാം ഒരു സൈക്കിക് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് വരും. അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ആ രോഗം ഭേദമാവത്തില്ല. അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു 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 എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു കൗൺസിലിംഗ് അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടണം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിക് മരുന്നും കൂടെ കൊടുക്കണം. അപ്പം സൈക്കിക് സ്ട്രെസ്സും ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂറായിട്ട് വരാം. പിന്നെ അടുത്തത് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂറായിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ പറയാം, അതായത് ഓവർ ഡോസ് ഓഫ് അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ പാരസിറ്റമോൾ, എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പനിക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂർ ഇതാണ്. ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്താണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഈ പാരസിറ്റമോൾ രാത്രി കൊടുത്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസവും പനി കൂടുമ്പം പാരസിറ്റമോൾ കൊടുക്കും ചില വീട്ടമ്മമാരും. അവർക്ക് ഭയമാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ ആക്ഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് ഒരിക്കലും ഡിസ്കഷനിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞതാണ്. കാര്യം ബാക്കി അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസിൻ്റെ അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ BP-യുടെ അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അലോപ്പതിക് മെഡിസിനുകൾ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടും അവർക്കൊന്നും അതൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂറായിട്ട് കാണും. ബട്ട് ദിസ് ഡോളോ, ദിസ് പാരസിറ്റമോൾ ഈസ് ഷോയിങ് വെരി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും അത് വഴക്ക് പറയും. ഇനി പാരസിറ്റമോൾ കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ മരുന്ന് തരത്തില്ല എന്ന് പറയും. അതാണ് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂർ. പനി പോലുള്ളതിന് കാണുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡയറ്റ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂറാണ്. ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് അയാൾ പായസം കുടിക്കാൻ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചില ഡ്രിങ്ക്സ്, ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് കൊക്കക്കോള അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, അത് കൂടുതലായിട്ട് കുടിക്കുന്നവർ, മദ്യപിക്കുന്നവർ, ഇവരൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഈ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡയറ്റ്, സോ കാൾഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ്, അതും ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂർ. അത് നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സർസൈസ് ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂറാണ്. അതായത് ചില പേഷ്യൻസിന് എക്സർസൈസ്, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഈ ഫ്രോസൺ ജോയിൻ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു. ഫ്രോസൺ ജോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ലൈറ്റ് എക്സർസൈസ് വേണ്ടി വന്നാൽ ചെയ്യിക്കണം. ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് നടത്തം അത്യാവശ്യമാണ്. സ്പോണ്ടിലോസിസ് പേഷ്യൻസിന് ഹെഡിൻ്റെ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ BP, ഈ വെർട്ടിഗോ, ചെവിയുടെ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വെർട്ടിഗോ, അതിന് എക്സർസൈസ് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ എക്സർസൈസും അത് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സർസൈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ആൻ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഫിസിഷ്യൻ്റെ സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ടിങ് ദ റെമഡി, നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ റെമഡി, ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ആൻ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ടു ക്യൂർ. കറക്റ്റ് മരുന്നല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭേദമാവാനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂറാണ്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം. പിന്നെ പ്രോപ്പർ പൊട്ടൻസി,
ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പൊട്ടൻസി നമുക്കറിയാം, കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻസി കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ആ പൊട്ടൻസി കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓബ്സ്റ്റാക്കിൾ ടു ക്യൂർ വരാം. പിന്നെ റിപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ഡോസസ് വന്നാലും ഈ ഓബ്സ്റ്റാക്കിൾ ടു ക്യൂർ ആണ്. അതായത് ഇപ്പം ബ്രൈ 30 കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ബ്രൈ 200 നമ്മൾ 3 ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പനി അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും. ആ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻറ്റും പേടിച്ചു പോകും, ഡോക്ടറും പേടിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്യൂറിങ് നടക്കത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ ടു ക്യൂർ. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ ടു ക്യൂർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ കേസ് ടേക്കിംഗ് ഇല്ലാതെ വരിക. പ്രോപ്പർ കേസ് ടേക്കിംഗ് ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ ചില ഡോക്ടർമാരുണ്ട് പുരാണം പോലെ ഇത് മുഴുവൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കേട്ട് അതെല്ലാം കുറിച്ചോണ്ടിരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ പിന്നെ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കേസ് എടുപ്പിലും നമുക്ക് ഫിസിഷ്യൻ്റെ പാർട്ടിൽ ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ ടു ക്യൂർ ആയിട്ട് വരും. അത് വളരെ പിന്നെ ഈ കീനോട്ട് സിംറ്റംസിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ ഒത്തിരി പേര് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഞാനും ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കീനോട്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ദി പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല, ആ ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ നടക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കീനോട്ട് സിംറ്റത്തിന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു രോഗങ്ങളൊന്നും കുറയത്തില്ല. അതും ഒരു ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ ടു ക്യൂർ ആണ്. ഇതെല്ലാം ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജെനുവിൻ മെഡിസിൻ കിട്ടാതെ വരിക. വല്ല ചാത്തൻ മരുന്നുകൾ, വില കുറഞ്ഞ ചാത്തൻ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ബ്രയോണിയ 1 ഔൺസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് 450 ml ചാരായം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു കുലുക്കി സപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ കമ്പനിക്കാരുണ്ട്. ആ കമ്പനിക്കാരുടെ ഒന്നും വാങ്ങിക്കരുത്. അതും ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ ടു ക്യൂർ ആണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ ടു ക്യൂറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ ക്യൂറായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ പരിണിതപ്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് പറയട്ടെ. ഇതിനകത്ത് ഇതല്ലാതെ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, കണ്ടിന്യൂ. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. തീർന്നു. എനിക്കിതൊക്കെ ഉള്ളു സാറിന്റെ എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞു. സാറിന്റെ ആ ഒരു ആമുഖം, രണ്ടാമത്തെ ആമുഖം സാറിന് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറുപ്പ് സാറിന് ഇതേ ഒരു ടീച്ചറിന് ക്ലാസ്സിൽ പോയപ്പം രാവിലെ ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. അന്നേരം ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഈ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു, എത്ര പേർക്ക് ഇവിടെ അറിയാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അന്നേരം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 10-60 പേരുണ്ട്. എല്ലാ ബെഞ്ചിലും 1-2 പേരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. അപ്പൊ അന്നേരം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ അവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ പകുതി ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. ക്ലാസ് ഞാൻ പറയാനിരുന്നതൊക്കെ പലതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെയും എനിക്ക് വന്ന് ഇതാ വളരെ നല്ലതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പറയാനുള്ളവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് പറഞ്ഞു അവർ പറയാത്ത ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പം അന്നേരം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ ടു ക്യൂർ തുടങ്ങുമ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പേജ് നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3-ാമത്തെയാണ്. അതായത് നോളജ് ഓഫ് ദി ഡിസീസ്. പെർസീവ് എന്ന ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസ് ടേക്കിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ പെർസീവ് വിത്ത് 5 സെൻസസ്, ഒബ്സർവ് വിത്ത് 5 സെൻസസ് എന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന. പാപ്പച്ച സാറും ഒക്കെയാണ് ഓർഗനോൺ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്നേരം പെർസീവ് വിത്ത് 5 സെൻസസ്. അന്നേരം നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എല്ലാം പറയുന്നില്ല, കാരണം ഒരു 3-4 പാരഗ്രാഫ് ഇനി പറയാനുള്ള നേരമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നു.
obstacle to recovery in each case is aware how to remove them so that the restoration may be permanent. Then they understand how to treat judiciously and rationally, and he is a true practitioner in the healing art, that is homeopathy. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏഴാമത്തേത് സാറേ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ, മ്യൂട്ടായി പോയെ. അല്ല മ്യൂട്ട് ആണോ, അല്ല അൺമ്യൂട്ട് ആണല്ലോ. അതെന്തോ റെഫർ ചെയ്യായിരിക്കും. സാറിന് ഫോൺ വല്ലോ വന്നാ എന്തോ. അല്ല സാർ ഔട്ടായി പോയോ? കേക്കാമോ? ആ കേക്കാം. സാറിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. റേഞ്ച് പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം അപ്പൊ അന്നേരം ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ടു ക്യൂർ പറയുമ്പം ഇതൊക്കെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓർഗനോൺ പഠിക്കുമ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് കൂടുതലും എവിടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫുട് നോട്ടിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹനുമാൻ ഓർഗനോണിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും വായിച്ചാൽ അത് പിന്നെ 13 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സർജറിക്കൽ കേസുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം, വേറെ ഇത് കൂടാതെ ഒരു ബുക്ക് കൂടെ ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് റോബർട്ടിൻ്റെ ഉണ്ട്, അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഹനുമാന്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഇറ്റ്സ് കോസ് ആൻഡ് ക്യൂർ ബൈ ഡോക്ടർ എൻ, അത് ബംഗാളിലായിരുന്നു, അത് ഡോക്ടർ PN ബാനർജി തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകം ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, ചാപ്റ്റർ 3 എക്സ്റ്റേണൽ ഓക്സിലറീസ് ഓർ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്. അത് 252 പേജ് മുതൽ 3-4 പേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അന്നേരം ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഹനുമാന്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേജ് നമ്പർ ഇതെല്ലാവരും ഞാനിത് പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാനേ നേരമുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അതിലോട്ടൊന്നും കൂടുതൽ കിടക്കാത്ത. 23 ഉണ്ട്, 59 ഉണ്ട്, പിന്നെ 260 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 260 ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുട് നോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ ഇപ്പം പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ പറയാൻ കാര്യം, എനിക്ക് ഒരു നല്ല ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ആകണമെന്ന് പഠിച്ചപ്പം മുതലേ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. പക്ഷെ മുഴുവനായില്ലെങ്കിലും തീരെ മോശമല്ലാന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നലോ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അത് വരാൻ കാര്യം, എനിക്കൊരു 10-30 വർഷം മുമ്പ് ഡോക്ടർ കുൻസിലി എന്ന് പറയും, ഡോക്ടർ പെരിഷ് സ്മിത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ. പുള്ളിയെ നേരിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പുള്ളിയായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഡോക്ടറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുഡ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടിയ ക്വാളിറ്റീസ്? പുള്ളി ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, 2 ഇൻ്റലിജൻസ്, 3 ഒബ്സർവേഷൻ, 4 നല്ല കമ്പനിയുടെ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ കേസ് ടേക്കിംഗ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് തന്നെ വളരെ നല്ലോണം പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആകണമെന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് മുതൽ അത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ സംശയം നമ്മളെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരോട് നമ്മൾ സംശയം വന്നാൽ ചോദിക്കണം. ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ടു ക്യൂർ എനിക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഞാനിരുന്നത്. ഓർഗനോണിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ പേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാനൊരു 10 എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചവരും പിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരെയും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറഞ്ഞ ഒരു 5-10 പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നൊക്കെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ അന്നോരാ മനസ്സിലായത് ഒരു വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണെന്നുള്ളത് തന്നെ മനസ്സിലായത്. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്നോട് ഒരു ഡോക്ടർ ആന്റണി സൂരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ആള് അക്യൂട്ട് ഹോമിയോപ്പതി എന്നും പറഞ്ഞ് അക്യൂപഞ്ചർ ഹോമിയോപ്പതി എന്നും പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയോ
ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാതെ പറ്റിയല്ലോ. റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല. അന്നേരം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ തറവാകും. അന്നേരം ഞാൻ എൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. കാരണം 9:30 ആയി. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റിയല്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനം കമ്പനി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് ഞാനിപ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫിസിഷ്യൻ്റെ പാട്ടും ഡോക്ടറുടെ പാട്ടും പറഞ്ഞു. പിന്നെ എക്സൈറ്റിംഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിലപ്പം നമുക്ക് ചില കേസുകളിൽ ചില പരാജയങ്ങളൊക്കെ പറ്റാം. അതായത് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് എനിക്കൊരു 4-5 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാണിച്ചു. നോക്കിയപ്പോൾ സീനായുടെ സിംറ്റം, കംപ്ലീറ്റ് സീന സിംറ്റം. ഞാൻ സീനയൊക്കെ കൊടുത്തു, ആളെ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറഞ്ഞു കാണും, എല്ലാം ശരിയായി. അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് രണ്ടാമത് വന്നില്ലെങ്കിൽ 2 സാധ്യതകളാവുള്ളൂ. ഒന്നത് കുറഞ്ഞു, 2 അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചിട്ട് കുറയാതെ പോയപ്പോൾ. അപ്പം അന്നേരം ഞാൻ അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ക്ലിനിക്കിൽ പോയിട്ട് ഒരു 9:30-10 ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിനിക്ക് അടച്ചിട്ട് കോട്ടയത്ത് ഭാരത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുമായിരുന്നു. അതായത് ഡെലിവറി ആണാനും ഡെലിവറി എടുക്കാനും ചെറിയ ചെറിയ സർജറികൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവിടെ പോകും. എന്നിട്ട് വൈകിട്ട് ഒരു 3 ആകുമ്പം തിരിച്ചു വരും വീണ്ടും ക്ലിനിക്ക് തുറക്കാനായിട്ട്. അപ്പം അന്നേരം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു, അസുഖമൊക്കെ പോയി കാണില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. എവിടെ? അതൊന്നും പോയില്ല. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹുക്വാമ ഭക്ഷൻ. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാനൊരു ലാബറട്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ലാബറട്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ ലാബറട്ടറി ടെക്നോളജി പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ കൂടെ ആക്കി ഞാനൂടെ കൂടി പഠിച്ചു. എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ലാബറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരിക്കലും മുടക്കിയിട്ടില്ല. അന്ന് മുതൽ ചെയ്യും. എപ്പം സംശയം തോന്നിയാൽ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടൊരു മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് എഫക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലാബറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കും. ബ്ലഡ്, യൂറിൻ, മോഷൻ, റൂട്ടീൻ എല്ലാം. അതുകൂടാതെ ഇപ്പം സ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത്, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ അൾട്രാസോണോഗ്രാഫിയും വലിയ വലിയ ടെസ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം എല്ലാം ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളാണ്. അപ്പം ഏതായാലും നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ അത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം. പിന്നെ ഒരു കേസ് ഞാനിപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആ ജോലി പകുതി തീർന്നു. ബാക്കി ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസാണ് പറയുന്നത്. 2 വേറൊരു പിന്നെ കുട്ടി, ഞാൻ കുറച്ച് കളരിപ്പയറ്റ് പഠിക്കാൻ ഇവിടെ ചമ്പക്കര ഒരു നമ്മുടെ പഴയ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജയരാജൻ്റെ പേരപ്പൻ്റെ അവിടെ പോയി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വെളുപ്പിനെ പോകണം. അന്നേരം ചിലപ്പോൾ തലേ ദിവസം പോയി അവരുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കും. ഗുരുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം അന്നേരം അവിടെ ചെന്ന് പ്രാക്ടീസൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടന്നു കഴിയുമ്പം രാത്രി ഒരു കൊച്ചു ഭയങ്കര കരച്ചില്. എനിക്ക് ഉറങ്ങാനേ പറ്റിയില്ല. അന്നേരം ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി കൊച്ചിനെന്ന്. കൊച്ചിന് ഡയറി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചിനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു മരുന്നൊന്നും കൊടുത്തില്ല. അന്നേരം എൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് സീനിയർ പഠിച്ച ഒരു ഡോക്ടറുടെ ക്ലിനിക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറയുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒന്നും പോയില്ലേ? ഓ, എന്നാ ഹോമിയോ മരുന്ന് എന്നാ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കുറവ്. പല ഡോക്ടർമാരെ കഴിച്ചു. ഒരാഴ്ചയായി. കൊച്ചു ക്ഷീണിച്ച് ചാകാറായി. ഇപ്പം എന്നാ ചെയ്യുന്നു? ഞാനിങ്ങനെ കേസ് ടേക്കിംഗ് എടുത്തു നോക്കിയപ്പം നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് കുറുക്ക് കൊടുക്കും. ഈ പഴയ ഇത് ഈ ഏത്തക്ക പൊടിച്ചത് കുറുക്കാക്കി കൊടുക്കും. ആ കുറുക്കാക്കി കൊടുത്ത പൊടിക്കകത്ത് മുഴുവൻ പൂപ്പല. മരുന്നൊന്നും ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. ആ പൂപ്പന് കൊടുക്കുന്ന ഇത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചിന് ഡയറിയ. അത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പം കൊച്ചിൻ്റെ ഡയറിയ. 2ാമത്തെ കേസ്. ഇനി 3ാമതൊരു കേസ്. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അടുത്തൊരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു. ഒരു അന്നൊക്കെ ഈ ഒരു 19-20 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു 2 മാസമായുള്ളൂ. വയറ്റുവേദനയായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. വയറ്റുവേദന വന്നു. ഞാൻ ചികിത്സിക്കാൻ എനിക്ക് പിന്നെ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു.
എന്നൊരാന്ന് ഭയങ്കര മഴയുള്ള സമയം, ഈ കർക്കിടക മാസം മഴയുള്ള സമയമായപ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ വീടും ഈ ക്ലിനിക്കുമായിട്ട് ഒരു കണ്ടമുണ്ട്. ആ വെള്ളം മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിൽ കണ്ട പൊങ്ങും. അതിലെ കൂടെ വേണം. അന്ന് റോഡൊന്നും അത് പോലെ നല്ലവണ്ണം ഇല്ല, രണ്ട് അപ്പറേ ഇപ്പറയാ. അത് നീന്തി വേണം ഇക്കരെ കിടക്കാൻ. എന്നാലും ഏതായാലും ഞാൻ ഇക്കരെ വന്നു. ചോറെല്ലാം ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാ ഭയങ്കര മഴയല്ലേ, ഇന്ന് പോവണ്ട, ഇവിടെ കിടക്കാൻ. ഇനി രാവിലെ പോയി. ഏതായാലും അവർ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയിട്ടും ഞാനിന്നും ക്ലിനിക്കിലേ കിടക്കുള്ളൂ. കാരണം അന്നാണെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണല്ലോ എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് എല്ലാം വേറൊരിടത്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് രാത്രി വരുന്ന കേസുകൾ എനിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി കിടക്കാം. ഏതായാലും പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് വന്ന് നോക്കിയപ്പം തുറന്നിട്ടില്ല. അവർ നേരെ കോട്ടയത്തിന് പോയി. കോട്ടയത്തിന് പോയി ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന ഉടനെ അവിടെ ഹൗസ് സർജൻസ് അവരെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, ഇത് പിന്നെ എക്ടോപിക് ജസ്റ്റേഷനാണ്, ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസിയാണ്. ഉടനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ഇത് ചെയ്തു. അന്നേരം എനിക്ക് ഒരു മടി, നാണം, ഡോക്ടർമാർക്ക് നാണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പരിശോധിക്കണം, എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റിനെയും പരിശോധിക്കണം. അതുപോലെ പരിശോധിക്കുമ്പം ഈ ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടം നിർത്തണം. അതുപോലെ ലേഡി ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്തണം. ഈയിടെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരാളെ പരിശോധിച്ചപ്പം എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസിയാ, ഡോക്ടർ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന്, ലേഡി ഡോക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഞരമ്പ് രോഗികളൊക്കെ വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ലേഡി ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ജെൻസ് ഡോക്ടറാണ് പരിശോധിക്കുന്നെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കൂടെ കൂട്ടിയത് പരിശോധിക്കാവുള്ളൂ, അല്ലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം വരാം. അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു കേസ് ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് സിംറ്റം റെപ്പർട്ടറീസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നേത്രമൂറ, ബാക്കേക്കാ പ്രശ്നം. 75% കുറഞ്ഞു, പക്ഷെ 100% കുറയുന്നില്ല. ഞാൻ ആ പേഷ്യൻ്റെയും കൊണ്ട് പട്ടേൽ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. പട്ടേൽ സാറിനോട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റും മേടിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പട്ടേൽ സാർ കേസെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു, കേൾക്കാവോ? കാരണം എല്ലാരും ഡിസപ്പിയർ ആയിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതെ. അപ്പൊ അന്നേരം ഞാൻ പട്ടേൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി കേസെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ എന്ത് മെഡിസിനാ കൊടുത്തെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണാം. എന്നോട് പറഞ്ഞു കയറി വരാം. കയറി വന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയോട് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ, ഈ മംഗലാപുരം ഫിഷറീസ് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഭാര്യ, എന്നോട് പറഞ്ഞു കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു 30-35 വയസ്സുണ്ട്. അപ്പം അവർ കയറി വന്നു. അവരോട് പറഞ്ഞു ആ എക്സാമിനേഷൻ ടേബിളെ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു. സാരിയൊക്കെ ഇച്ചിരി താഴോട്ട് മാറ്റി എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ പെയിൻ എവിടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഇരിക്കുക. കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇടത്തെ കൈയുടെ തള്ളവരലും കൊണ്ട് ഒരു അമക്ക് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അവർ അയക്കുമെന്ന് വെച്ചു. എന്നോട് ചോദിച്ചു ഏതാ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയും. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറ് തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി, സാറിൻ്റെ മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനൊരു മടിയുണ്ടെന്ന്. ഉടനെ സാറ് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡൽക്കമറ. ആ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നെൽക്കമറ സാർ അടുപ്പിച്ച് 0/3 കൊടുത്തു. ഇനി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പല ബുക്കിലും തപ്പിട്ട് കണ്ടില്ല. സാറ് പറഞ്ഞു സ്വെല്ലിംഗ് വിത്ത് ടെൻഡർനെസ് ഈസ് ദി ഡൽക്കമറ ഈസ് ദി മെഡിസിൻ. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് പല കേസുകളിൽ ഈ സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് കേസുകൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അന്നേരം നമുക്ക് ഒരിക്കലും നാണം വരാൻ പാടില്ല പേഷ്യനോട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡോക്ടർമാരെ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും സ്ഥിരം. ഒരു 10-15 ഡോക്ടർമാർ ഒരു ദിവസം വിളിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ 20-50 ഒക്കെ കേസ് വരെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് റെപ്പാർട്ടറി ബുക്കുകളെല്ലാം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കാം. അപ്പം അന്നേരം നോക്കിയപ്പം ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, മെൻസസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ കേസുകളിലും ഈ ഫാമിലി ലൈഫ്, അതായത് കോയിഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചോദിക്കും. അതൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേനും പറഞ്ഞു അയ്യോ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുന്നേ? 10-60 വയസ്സുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഡോക്ടറാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കാൻ ഒരിക്കലും മടി വിചാരിക്കരുത്. പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് കയറി ചോദിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞ, പതിയാണെങ്കിലും. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്ന് എല്ലാം ചോദിച്ചെല്ലാം ഒരു മെൻ്റൽ ഡിസോഫ്രേനിക് കേസാണ്. അന്നെല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാനും ഉറങ്ങാതിരുന്ന്, കാരണം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കേസായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരുന്നെല്ലാം റെപ്പർട്ടറീസും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ വേറെ ഒരു സിംറ്റം രാവിലെ പറഞ്ഞു.
ഉച്ചയായപ്പം വേറൊരു സിംറ്റം കൂടെ പറഞ്ഞു, 4 മണിയായപ്പം വേറൊരു സിംറ്റം കൂടെ പറഞ്ഞു. അപ്പം അന്നേരം കേസ് ടേക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് കറക്റ്റ് സിംറ്റംസ് പറയില്ല, അവർക്കറിയത്തില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനൊരു കേസ് എടുത്തപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുക, മുട്ടയുടെ വേദനയ്ക്ക് എന്തിനാ സാർ എൻ്റെ വീട്ടിലെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അന്നേരം പേഷ്യന്റിനെ ബോധവൽക്കരിക്കണം. നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ, മെന്റൽ, എമോഷണൽ ലെവലിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഹോമിയോപ്പതി കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണം. പിന്നെ വേറൊരു കേസ്, എനിക്കൊരു ഇത് വന്നു, കാലയിൽ ഉണങ്ങാതെ ഗാംഗ്രീനായിട്ട് വന്നു. അപ്പം അന്നേരം വളരെ ദൂരെ നിന്ന് വന്ന ഒരു കേസാണ്. അതായത് ശൃംഗേരിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ഞാൻ ഉടുപ്പിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ശൃംഗേരിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഇഞ്ചി കൃഷിക്കായിട്ട് വന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് കാലയിലൊരു അന്നേരം അയാളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്നെ കൂട്ടിച്ചോണം വരുന്നത്. വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇയാള് സിഗരറ്റ് വലിച്ചോണ്ട എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിലോട്ട് കയറി വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയത്. പിന്നെ ഇയാൾ അകത്ത് പോയിരുന്നു. കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, സാർ എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്നോട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ദൂരെ നിന്ന് വന്നിട്ട് നോക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൺസൾട്ടൻറ്റിൽ ഒരാളും സിഗരറ്റ് വലിച്ചൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഇയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് കുറവൊന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ഒക്കാളാൻ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. ഇയാൾ അകത്തോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഇപ്പത്തെ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ തീപ്പെട്ടിയുണ്ട്, ഈ സിഗരറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കില്ല, സാറിന് എനിക്ക് കുറച്ച് തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു. DACA/0/3 അവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് കുറഞ്ഞു. അന്നേരം അയാൾ പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ എല്ലാം വരും. ഇങ്ങനെ പെൻസിൽ പോലെ ഇരുന്ന ആള് ഈയിടെ ഈ രോഗം പലയിടത്തും പോയിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പോയിട്ട് കാല് മുറിക്കാനിരുന്ന കാരണം അയാള് പിന്നെ ഇവരെയും കൊന്ന് ഇയാള് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അയാൾ നല്ല ഒരു ഫാമിലിയും ജീവിതം ഉണ്ടായി. അന്നേരം നമ്മൾ കേസ് ടേക്കിങ്ങിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഡയറ്റ് വലിയൊരു പ്രധാനമാണ്. ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്, ഡയറ്റ്. വേറൊരു പേഷ്യൻ്റ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നു, ഡയബറ്റീസാണ്, വലിയൊരു ആചാരഭാവമാണ്. അയാൾ ഞാൻ കേസ് ടേക്കിങ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആഹാര രീതികൾ, ഡെയിലി ലൈഫ് എല്ലാം ചോദിക്കും, ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു 30-35 ചായ കുടി. അയാൾക്ക് ബിസിനസ്സാണ്. ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോൾ ആദി ചായ എന്ന് പറയും, ഗുജറാത്തിയാണ്. ആദി ചായ വീതം കുടിക്കും. ഒരു കപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പകുതി വീതം വേറൊരു കപ്പൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. പകുതി ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും പപ്പാതി വീതം കുടിക്കും. അതിനെ ആദി ചായ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു 30 എണ്ണം അങ്ങനെ അകത്താക്കും. അയാൾക്ക് ഡയബറ്റീസാണ്. അപ്പം ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അയാളുടെ ആ ചായ കൂടി നിർത്തിയതേ ഉള്ളൂ. അയാളുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും പകുതിക്ക് പകുതി കുറഞ്ഞു. പകുതിയെ പിന്നെ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം ഡയറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണെന്ന് പറയാനാണ്. അതുപോലെ ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ബീഡി വലി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളയടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുസ്തകത്തിലും പല പാരഗ്രാഫിലായിട്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ഹനുമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അതുപോലെ 42 ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ആണെങ്കിൽ പറയാം സാർ. ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നെ ഹൈജീന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഹൈജീൻ. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സ വാച കർമ്മണ, മനസ്സിലും ഹൈജീൻ, അതായത് സത്യം, നീതി, ധർമ്മമൊക്കെ ഉണ്ട്. കള്ളത്തരം കാണിച്ചും വേറെയുള്ളവനെ കുഴിയും ചാടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും രോഗവും മാറുകയില്ല, അവന് ശരിയാകുകയില്ല. മനസ്സ വാച, നല്ല വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, നല്ല രീതി, മനസ്സിലും നല്ലത് നോക്കുക, പ്രവൃത്തിയിലും നല്ലത് വരുത്തുക. കർമ്മണ, മനസ്സാ വാച കർമ്മണ എന്ന് പറയും. അത് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും നന്നാകണം എന്നുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് തോട്ടോടു കൂടി ജീവിച്ചാൽ പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാറിയിരിക്കാം. അതിനാണ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് റെജിമെൻ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഈ യോഗയുടെ ക്ലാസ്സിൽ പലപ്പോഴും യമനിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ചുമ്മാ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അതൊക്കെ കൂടെ പാലിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രോണിക് മിയാസം ഒരു തടസ്സമാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് ആക്ട് ചെയ്യില്ല.
ഒന്ന് മെഡിസിൻ്റെ ഇത് തെറ്റുകൊണ്ടോ പൊട്ടൻസി തെറ്റുകൊണ്ടോ, എന്നാലും ചിലപ്പോൾ ചില വിന്യാസങ്ങൾ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്യൂറായിട്ട് വരാം, നമ്മുടെ എല്ലാ വിന്യാസങ്ങളും വരാം. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില നോസൂഡുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും, അയാൾ പഠിപ്പിച്ചത്, അയാൾ വലിയ ഗമേ, സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ, IAS ഓഫീസറൊക്കെയാണ്. വലിയ ഗമേല നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എങ്ങ് പോയിട്ടും കുറഞ്ഞില്ല. അയാൾക്ക് രാത്രിയാകുമ്പം ഒരു സ്വെറ്റിങ്, ഒരു 12:30 1 അന്നേരം എഴുന്നേറ്റാൽ പിന്നെ ഉറക്കം വരികയില്ല. ഭയങ്കര വിശർത്ത്, ഭയങ്കര ചൂടുമൊക്കെ ആയിട്ട് അയാൾക്ക് സ്ലീപ്പ്ലെസ്നെസ്. നമ്മളതിന് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് പാസിഫ്ലോറ, അത് കൂടാതെ പാസിഫ്ലോറ കൊടുത്തു, നേട്രോസൾഫ് കൊടുത്തു, പിന്നെ ഈ 1 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലീപ്പ്ലെസ്സൊക്കെ റെപ്പർട്ടൈസ് ചെയ്ത് കേസൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ കുറയില്ല. പക്ഷെ വീണ്ടും കേസ് ടേക്കിംഗ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം അയക്ക് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈഫോയിഡ് വന്നു, ഒരു 15 വർഷം വന്നു. അതിനുശേഷം ഈ സിംറ്റംസ്. ഞാൻ ടൈഫോയിഡിനും ഒരു വണ്ണം ഒറ്റ ഡോസ് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. പിറ്റേ ദിവസത്തിനായിട്ട് 24 മണിക്കൂറും കിടന്നുറങ്ങിക്കണം. അതിനുശേഷം അയക്ക് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല. ചിലപ്പം നമുക്ക് ഈ നോസോഡൊക്കെ പലപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് വരും. പിന്നെ വേറൊരു കേസ്, ഞാൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് തലയിലൊരു ചെറിയ ആപ്സസ്, അത് പലരും ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറഞ്ഞില്ല. ഒരു 2-2.5 വയസ്സ് കാണും. അവസാനം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഞാൻ ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഈ ഇതൊക്കെ ലാബറട്ടറി ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യിക്കാറ് പതിവുണ്ടാകും വർഷങ്ങളായിട്ട്. ചെയ്തു നോക്കിയപ്പം ഡയബറ്റീസാണ്, ജുവനൈൽ ഡയബറ്റീസാണ്. ഡയബറ്റീസിനൂടെ മരുന്ന് കൊടുത്ത് ആ ഡ്രസ്സിങ്ങും ചെയ്തപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുൻവിധികളൊന്നും പാടില്ല. ഹനുമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, prejudice പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ഹാവ് എനി prejudice വിത്ത് എനി കേസ്. ഇത് ഈ പ്രാവശ്യം ഞാനിത് കുറച്ചു, അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കുറയ്ക്കാവുന്ന ആരും വിചാരിക്കരുത്. പിന്നെ ഡയറ്റ് ആൻഡ് റെജിമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഹൈജീനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ ഒരു വലിയ ഒരു കുഴപ്പമാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈയിടെ ഈ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചവർക്കാണ്. കൊറോണയ്ക്ക് വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചവർക്കാവും. ഇതാണ് ലോകം. വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഈ വാക്സിനാണ്. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചുപോയി, ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ. അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിനുണ്ടാതെ വേറൊരു മരുന്നിനും പറ്റിയാലെന്ന് ഞാൻ 100% പറയാം. അപ്പം അതൊരു പ്രശ്നമാണ്, ഒബ്സ്ട്രക്റ്റിക് കെയറിലാണ്. പിന്നെ ഈ കേസ് ടേക്കിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കോടും ഈ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എക്സസൈസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ ചിലപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കേസ്, ഈ കൊച്ചിൻ്റെ ചുമയ്ക്കുള്ള എല്ലാ മെഡിസിനും കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കുറയുന്നില്ല. അവസാനം മോഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം അതിനും ഈ ഹുക്വേമിൻ്റെ അഫക്ഷനാണ്. അത് ഞാൻ തൈമോള് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഹുക്വേമെല്ലാം പോയപ്പോൾ ആ ചുമയോട്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പതോളജിക്കൽ കോസ് കൊണ്ടും ചിലപ്പം വേം ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇതുകൾ കാണാം. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ടൈഫോയിഡിനും അതുപോലെ തൈറോയിഡിനും വാക്സിനിയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ടും പല ഇതുകൊണ്ടുണ്ട്. അതിലോട്ടൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് പലതും, ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, അതൊക്കെ ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ഏകദേശം 10-15 മിനിറ്റുള്ളൂ. അത് ഡിസ്കഷനായി. ഇനി വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത വേറൊരു സെക്ഷനോടെ വെക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർഗനോണിലോട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ ഈ ഹനുമാൻ 260 പാരഗ്രാഫിൽ പ്രത്യേകം. പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. അത് ഈ പെസറീസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ നമ്മൾ ഈ സർവിക്കൽ സ്പോണ്ടൈറ്റിസൊക്കെ കോളറൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാണാം. ഈ കോളറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന കാണാം. പക്ഷേ കോളർ വെക്കണ്ട എന്നല്ല, പക്ഷെ അത് ചിലർ പെസറീസ് വെക്കും. പ്രൊലാപ്സ് ഓഫ് യൂട്രസിൽ പെസറീസ് വെക്കും. അതുപോലെ ഈ ഇതിന് ഈ
ഹെർണിയൊക്കെ വരുമ്പം ഒരു സൈസ് ബെൽറ്റ് കിട്ടും, നടുവേദനയൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അക്സസറീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ഈ അക്സസറീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിയൽ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല. റിയൽ സിംറ്റംസ് കിട്ടാതെ വരും. അങ്ങനെ കുറെ കേസുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റിയൽ സിംറ്റംസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി, പിന്നെ ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, റിയൽ സിംറ്റംസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അക്സസറീസ് ഉപയോഗിക്കാതെ കിട്ടുന്ന എന്നാലേ മൊഡാലിറ്റി ഒക്കെ ശരിയാവുള്ളൂ. പിന്നെ അലോപ്പതി മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചിട്ട് വരുന്നവർ അതിൽ നിന്ന് പല രോഗങ്ങളും വരാം. അന്നേരം അതൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസത്തേനൊന്ന് ഈ മെഡിസിൻ നിർത്തി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആൻറ്റിഡോട്ടായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ നല്ല ഈ മെഡിസിൻ, കമ്പനിയുടെ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ നല്ലവണ്ണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടൻസി ചെയ്ത് വേണം. അതിൻ്റെയൊക്കെ ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ പാലിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ. പിന്നെ കെൻറ്റിൻ്റെ ഫിലോസഫി പഠിക്കുക, റോൾ ഒബ്സർവേഷൻ. കെൻറ്റ് ഫിലോസഫി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്ന് ഹെറിങ്സ് ലോ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ കുറെ നമ്മുടെ ഈ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവന്മാർ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ ശരിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച്, പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കേസ് കൂടെ ഇതുപോലെ ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഒരു കൊച്ചൊരു മൂക്കിൽ ഒരു വിസിൽ കയറ്റി വെച്ചു. അന്നേരം ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചു ആസ്മ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. സത്യത്തിൽ ആസ്മ അല്ല, കുറഞ്ഞില്ല. എന്നാ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയപ്പം മൂക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മൂക്കിൽ ഈ പാവയുടെ ചോട്ടി വെക്കുന്ന കീന്ന് വെക്കുന്ന സാധനം. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷനിൽ ഈ എക്സാമിനേഷനിൽ വളരെയധികം നൈപുണ്യം നേടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനിയും പലതും പറയാനുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ. അത് ഇവിടം കൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുക. ഇനിയല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി വേണമെങ്കിൽ അന്നേരം എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വെക്കാം. ഏതായാലും സമയം തീർന്നു. എല്ലാവർക്കും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ച് IAPHനും പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ മോണിറ്റർ ഇത് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ശൈലജ ഡോക്ടർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. എല്ലാവർക്കും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം, നന്ദി. എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം ഇനിയുള്ളവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. ഡോക്ടർ അവിടെ കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ട്, സംസാരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എന്തായാലും സാറിന്റെ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളെങ്കിൽ പോലും വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സാറ് ഷെയർ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും സാറ് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ ഭദ്രൻ സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഈ പോയാ പോട്ടെ, അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ തുറന്നത്. ലൈൻ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ശ്രീധര പറയാൻ. എക്സലന്റ് പ്രസന്റേഷൻ. വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കാര്യമായിട്ട് അക്കൗണ്ട് പറയുകയും അപ്പൊ അതിനുള്ള പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയും നമുക്ക് കേസ് ടേക്കിംഗ്, റീടേക്കിംഗ് ഓഫ് കേസ്, അത് എന്തുമാത്രം അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കേസ് ടേക്കിംഗ് നടത്താനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഡോക്ടറുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും വളരെ കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. സാറ് പലപ്പോഴും റെപ്പർട്ടറികളിന് അടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും സംശയം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വളരെ കൂടുതൽ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ഡോക്ടർ ഭദ്രൻ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. റീകേസ്റ്റിംഗ് ടേക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച്. അതായത് ഒരിക്കൽ എനിക്കൊരു പേഷ്യന്റ് വന്നു, സൈരീഷ്യ ആദ്യം വന്നത്. അത് CM പൊട്ടൻസി വരെ കൊടുത്തിട്ടും ഒരു റിലീഫും ഇല്ല. അപ്പൊ അന്നേരം ഞാൻ എന്നെ അടുത്ത് റീകേസ്റ്റിംഗ് എടുത്തു, വീണ്ടും റെപ്പർട്ടൈസ് ചെയ്തു. വീണ്ടും സൈരീഷ്യ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. CM വരെ പൊട്ടൻസി വരെ കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇനി എന്നാ ചെയ്യും? പിന്നെ ഞാൻ MM പൊട്ടൻസി കൊടുത്തപ്പോൾ ഒറ്റ ഡോസേ കൊടുത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ശരിയായി. ചിലപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടൻസി കൂടിപ്പോകാം, കുറഞ്ഞു പോകാം, അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. ഇപ്പം ഡോക്ടർ ഭദ്രൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആ കേസ് ഓർത്ത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അന്നേരം അതും വരാം. നമ്മുടെ പൊട്ടൻസി സെലക്ഷനോ
റെപ്പറ്റീഷനും ഒക്കെ ശരിയാകാതെ വന്നാലും വരാം. റീകേസ് ടേക്കിംഗ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓർപ്പിച്ചത്. താങ്ക് യു സാർ. പക്ഷെ എം പൊട്ടൻസി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തൊന്നും കിട്ടാനില്ല. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്, ഞാൻ വരുത്തിച്ചത്. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു സൗകര്യം അന്നേരം അത് കിട്ടി. എൻ്റെ കുറച്ച് റയർ മെഡിസിൻ, കുറച്ച് മരുന്നുകൾ പൊട്ടൻസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ സാറേ, അടുത്തത് ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്താന്ന് വെച്ചിരുന്നല്ലോ, ഡോക്ടർ ഈ തടസ്സം എന്തൊക്കെയാണ് തടസ്സം എന്നുള്ളതിന് ഇന്ന് ഓടി നടന്ന് പലരോടും ചോദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചവരോടും എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും ചോദിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള വലിയൊരു പാഠമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാറ് തന്നത്. കാരണം ജ്ഞാനമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ വളർത്തുന്നതും. സാറിൻ്റെ ആ മനസ്സ്, ആ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള മനസ്സുകൊണ്ടാണ് സാർ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞതും. സാറിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ശ്ലാഘനീയമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഫസ്റ്റിൽ ഇത് നമ്മൾ IFPH തുടങ്ങിയ കാലത്ത് പലർക്കും സ്വയം ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു, അവരൊക്കെ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും, ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിയുന്നതോറും ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നി തുടങ്ങി ഞാനൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. സാറിന് പ്രത്യേകം സാറിൻ്റെ ആ ഒരു മനസ്സ്, ആ ശക്തമായിട്ടുള്ള മനസ്സും അറിവും, ഇതാണ് മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മഹത്വത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ നമിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സാർ. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെല്ലാം ചെറുതായി വരികയാണ് അല്ലേ? ചെറുതായി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിവ് കൂടി വരികയാണ് ഡോക്ടറെ. കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെറുതാണ്, ഇനിയും ഒരുപാട് അറിവുകൾ നേടാനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ, ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. സാറേ, നമുക്ക് നാളെ ഇതിന്റെ ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം കൂടി വെക്കാം. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സമയം ഏകദേശം ആയല്ലോ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം വെച്ച് കുറച്ച് കേസുകളിലൂടെയൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറെ കൂടി എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പതിയും. എന്ത് പറയും? പറയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും റെഡിയാണ്. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് നാളെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, നോക്കാം. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പിന്നെയും പറയാനുള്ളവർ ഇനിയും കാണും. രാജൻ ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാരും വരും. ഇന്നിനിപ്പോ അധികം സമയമില്ലല്ലോ, നാളെ. അതെ, എന്നാലും ബാക്കി പറയാം. പിന്നെ എനിക്ക് എന്നെ സഹായിച്ച ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ, നമ്മുടെ ശാരദാകൃഷ്ണയിലെ, അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായിട്ടിരുന്ന ഏരിയാമ്മ ഡോക്ടർ, ഇവർക്കൊക്കെ, ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ, ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എനിക്ക് ഇതുപോലെ അറിയാൻ മേലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം ഞാൻ ചോദിക്കും. പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രിയിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റഫറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇവിടെ നോക്കണം, എന്നാ നോക്കണമെന്നൊന്നും പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ അന്നേരം തൊട്ട് ഞാനിരുന്ന് വായിച്ചും പഠിച്ചും നോക്കിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു. പക്ഷേ എൻ്റെ പകുതി കൂടുതൽ ഭാരം ഡോക്ടർ ധനേഷും ഡോക്ടർ ഹരിഹരനും തീർത്തു. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതിൽ ഒരു പകുതി ഭാഗം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും തപ്പി നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ കാണും. എന്നാലും ബാക്കി ആരെങ്കിലും കൂടെ ഒക്കെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വേറൊരു ദിവസം വേറൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടോ കാണാം. നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം സാറേ. ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ എന്താ പറയുന്നു? ഇല്ല, ഞാന് ഡോക്ടറെ പിന്നെ അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ. അതുകൂടാതെ ഡോക്ടറെ, ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസീസ് വൈസ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ആസ്മ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുമ്പം അതിന് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ടു ക്യൂർ ഉണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് എവർ തിങ്സ് അലർജിക് ടു ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ്, അതായത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അവർ കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഈ കൊഞ്ച്, അയല, ഞണ്ട്, കക്ക ഇറച്ചി ഒന്നും കഴിക്കരുത്.
എന്ന് ഞാൻ സാധാരണ പറയും. അത് ദീസ് തിങ്സ് ആർ യൂഷ്വലി അലർജിക് ടു bronchitis, asthmatic patients. മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഈ കൊതുകിനെ ഓടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം മുറികൾക്കുള്ളിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. That is also an obstacle to cure the ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ സമയം തീർന്നുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തേന് ഇതിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാനും അത് എടുത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഇത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റിമുലേറ്ററിനോട്ട് പലതും കേറും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ ബാക്കി ഇതിനെ കുറിച്ച് നാളെ പറയാം. ഇപ്പൊ 9:58 ഇനി കുറുപ്പ് സാറിനും കുറച്ച് ആമുഖമായി സംസാരിച്ച ഹരിഹരൻ സാറിനൊക്കെ നന്ദി പറയുന്നതിന് ഞാൻ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറെ വിളിക്കും. ഡോക്ടർ ധനേശും പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഏതായിരുന്നാലും ഒരു തീപ്പൊരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ കത്തി പടരും. ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ മേഖലയിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇപ്പോഴ് സാറ് ഹരിഹര സാറായിരുന്നാലും കുറുപ്പ് സാറായിരുന്നാലും ധനേഷും ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി. കാരണം ഈ ഒരു വിഷയം തുറന്നതിനും ഈ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിനും എല്ലാവർക്കും ഹരിഹര സാറിനും കുറുപ്പ് സാറിനും എല്ലാം നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോ പല അസുഖങ്ങളും കുറയാതിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലിരുത്തി നോക്കുക. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. നാളെ കാണുന്നവരേക്കും വിടവാങ്ങുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. നന്ദി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ഓക്കെ.